brother. Let's start with prayers. It's getting 5:50, right? Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namo Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Namami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Dharam Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradhaite Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Namah Pankazanabhaya Namah Pankazamaline Namah Pankazanetraya Namaste Pankajangre Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmanyaya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Ashakya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hukum karoti vachanam pangum lagayate girum nit kripatamaham bunde Shri Gurum Dinatarinam Paramanandamagum Shri Chaitanya Ishwaram Sarvastigatopi Vakya Smareti Pudarikaksham Sabhavyabhyam Tarat Suchiti Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Hare Krishna.
సో ఎలా ఉన్నారమ్మా అందరూ? బాగున్నామండి. మీరు ఎలా ఉన్నారండి? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. బాగున్నామ్మా. సో సో విల్ స్టార్ట్. సో ఎక్కడున్నామమ్మా? ఎన్నో అధ్యాయం, ఎన్నో శ్లోకంలో ఉన్నాం మనం? 38 అండి. 32. 32 ఎనిమిది ఎనిమిది 38. 38. సో వీ హావ్ సీన్ ముందు శ్లోకాల్లోని భగవంతుడు అర్జునుడికి ఎట్లా యుద్ధం చెయ్యకపోవడము అప్రతిష్టను తీసుకొస్తుంది. యుద్ధం చేస్తే గెలిస్తే రాజ్యం వస్తుంది, గెలవకపోతే స్వర్గం వస్తుంది. అప్రయత్నముగానే స్వర్గం పొందినటువంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు. నీ ప్రయత్నం, ఈ యుద్ధం నువ్వు అడిగిన యుద్ధం కాదు, అయినా నీ చెంతకు వచ్చి తలుపు కొడుతుంది. దీనివల్ల నీకు మంచి గాని చెడు జరిగే అవకాశం లేదు. సో అర్జునుడు ఇదంతా పాపము, దీని వలన చెడే గాని మంచి లేదు అంటున్నాడు. కృష్ణుడు అలా కాదు, నువ్వు ఎటు నుండి ఎటు చూసుకున్నా సరే యుద్ధం వల్ల మంచే జరుగుతుంది, చెడు జరిగే అవకాశం లేదు. అంతేకాదు, యుద్ధం చెయ్యకపోతే నువ్వు పాపం చేసిన వాడు అవుతావు. యుద్ధం చేయకపోతే ఎందుకు పాపం చేసిన వాడు అవుతావయ్యా అంటే, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించలేకపోవడం వల్ల నువ్వు పాపం చేసిన వాడు అవుతావు. ఆ విధంగా చూసుకుంటే నీకు పాపమే కాదు, నువ్వు అపకీర్తిని కూడా పొందుతావు. అర్జునుడు అహింసావాది వలన యుద్ధం చేయలేదు అన్న మాట రాదు. అర్జునుడు చేతకాక యుద్ధం చేయలేదన్న భావనే వస్తుంది. జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటారు. గౌరవం గలవానికి అపకీర్తి అన్నది మరణం కంటేను దారుణమైనది. అపకీర్తి అన్నది గౌరవంగా బతికే వ్యక్తికి అగౌరవమైన సంఘటన మరణం కంట భయంకరమైనది. చాలా మంది మనం చూస్తుంటాము. ఆ మాట పడలేక సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళని. ఎందుకయ్యా అంటే ఆ అగౌరవాన్ని భరించలేక. అంతేకాదు, విమర్శలు, నీ పేరు ప్రతిష్టలు, ఈడ గొప్ప గౌరవం కలిగిన సేనా నాయకులు భయం చేతనే ఇద్దరు నుంచి నువ్వు వీడినావని భావించి నిన్ను చులకన చేస్తారు. నువ్వేదో దీన్ని త్యాగం చేసావు అనుకుంటున్నావేమో, కానీ జనాలు నీ త్యాగాన్ని గుర్తించరయ్యా. నువ్వు చేసిన పారిపోయిన దీనినే గుర్తించి నువ్వు చేతగాక పారిపోయావని అనుకుంటారు, కానీ నువ్వు దీని వలన, త్యాగం వలన పారిపోయావని మాత్రం ఎవరు అనుకోరయ్యా అని చెప్పుకొచ్చారు. 37వ శ్లోకము. ఓ కౌంతేయ, నీవు యుద్ధరంగమును చంపబడి నన్ను స్వర్గమును పొందుటయో, లేక యుద్ధమును జయించి రాజ్యమును అనుభవించినను జరుగును. అవునా, నువ్వు ఎటు నుంచి ఎటు చూసుకున్నా సరే యుద్ధం వలన లాభమే గాని నష్టము లేదు. అందువలన నువ్వు తప్పకుండా యుద్ధము చేయము అని చెప్పుకొచ్చారు. సో తన స్నేహితులు, బంధువుల పట్ల కరుణ అనేది ఎట్లాగా కరుణ చూపించడం వలన తను శరీరానికి ఆత్మకి ఉన్న డిఫరెన్స్ చూపించుకుంటూ వచ్చి, నువ్వు ఆత్మను ఆత్మను నువ్వు చంపలేవు, చంపబడదు. అందువల్ల నువ్వు హింసించేది, నశింపజేసేది ఏమైనా ఉందంటే శరీరమే కానీ ఆత్మ కాదు. అందువల్ల నువ్వు ఇందులో బాధపడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే ఆనందం లేదు అన్న దానికి అది ఇందులోని నువ్వు స్వర్గమే పొందితే వీర స్వర్గాన్ని పొందుతావు, లేకపోతే రాజ్యాన్ని పొందుతావు. అందువలన ఇందులోని ఆనందించడానికి తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఆనందించడం ఉంది కానీ ఇంకేమీ లేదు, ఇందులోని బాధపడాల్సిన విషయం అసలు లేదు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇది పాపచర్య అని చెప్పుకొస్తే ఇది పాపము కాదు. దీనివల్ల నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతేనే పాపం అవుతుంది అని మనకి 2.33వ శ్లోకంలో చెప్పారు. అదే ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఎందుకు పాపము కాదు అంటే, ఆధ్యాత్మిక చర్య, ఆధ్యాత్మిక ధర్మం, భౌతిక ధర్మము, ఆధ్యాత్మిక ధర్మం రెండింటి గురించి కూడా కొంత మాట్లాడుకున్నాం మనము. వర్ణాశ్ర ధర్మ పద్ధతి ప్రకారం ఉండే క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించకపోతే నీకు పాపం వస్తుంది, కానీ ఆ ధర్మాన్ని పాటించడం వలన నీకు ఎప్పుడు పాపం రాదు అని మనకు చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఆ పాపం పాటించడం అంటే ఆ ధర్మం పాటించడం అంటే ఏమిటి అనేది మళ్ళీ మనకి ముందు ఈ మిగతా శ్లోకాల్లో వస్తాయి. సో భగవద్గీతలో భగవంతుడు మనకి రకరకాల యోగాల గురించి మాట్లాడతారు, రైట్? కర్మయోగ, జ్ఞాన యోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ. అయితే 2వ అధ్యాయంలో కొంతవరకు బుద్ధి యోగం గురించి కూడా మాట్లాడతారు. 38వ శ్లోకం నుంచి మనం బుద్ధి యోగం గురించి చూస్తాం. కర్మయోగం అంటే పని యొక్క ఫలాలను ఆశించకుండా చేసేది కర్మ. జ్ఞానము, భగవంతుడి జ్ఞానం ద్వారా మన వివేకాన్ని పెంపొందించుకోవడం కర్మయోగం. జ్ఞానయోగం అయితే భగవంతునిపై దృష్టి పెట్టడానికి మనసు నియంత్రించే ప్రక్రియ అష్టాంగ యోగము. భక్తి సేవల ద్వారా భగవంతుని పారవస్యంలో ములిగేది భక్తి యోగం. సో ఏ యోగాన్ని చూసుకున్నా సరే ఫైనల్ గా అది భక్తి యోగంలోకి ఎండ్ అవ్వగలగాలి. లేకపోతే పూర్తి కర్మయోగము
ఒక భౌతిక కార్యక్రమం అయిపోతుంది తప్పితే అది ఎప్పుడైతే నిష్కామం అవుతుందో, సకామ కర్మ కాస్త నిష్కామం అవుతుందో, ఆ నిష్కామ కర్మలో మనం భగవంతుని పెట్టి కర్మని చేయగలుగుతామో అప్పుడు అది ఆ కర్మ భక్తి కర్మ కింద మారుతుంది. రైట్? మళ్ళీ ఇంకొంత దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. సో లెట్స్ గెట్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ శ్లోకాస్. సో 38వ శ్లోకా నుంచి నిష్కామ కర్మయోగ, బుద్ధి యోగ లేదా నిష్కామ కర్మయోగం కానీ లేదా బుద్ధి యోగం ద్వారా సమత్వ భావంతో ఫలాపేక్ష రహిత కర్మలు అంటే ఎటువంటి ఫలాన్ని ఆశించకుండా చేసే కర్మలని ఆ నిష్కామ కర్మ అవుతుంది, సకామ కర్మ అవుతుంది. ఈ సకామ కర్మకి నిష్కామ కర్మకి తేడా ఏంటో కూడా మనం చూద్దాము. అట్లాగనే ఆ ఆ బుద్ధిని ఎలా అలవర్చుకోవాలి అనేది కూడా భగవంతుడు ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పుకొస్తుంటారు. అంటే ఈ బుద్ధి అంటే మళ్ళీ మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అంటే నాలెడ్జ్ కాదు, కేవలం ఇంటెలిజెన్స్. రైట్? నాలెడ్జ్ ద్వారా అంటే మళ్ళీ జ్ఞానయోగం అవుతుంది. ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా మన కర్మని చేయడానికి లేదా వితౌట్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయడానికి ఉన్న తేడా ఏమి. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్ని కూడా మనకి ఈ సెక్షన్ లో కనబడుతుంటాయి. సో 38వ శ్లోకం మనం చెప్పుకోలేదు. 38వ శ్లోకం నుంచి మొదలు పెట్టుకుందాం. ఎవరు చెప్తారమ్మా? 38వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారా? చదవండి. కానీ తప్పులుంటే క్షమించాలండి. అలాగే. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వ లాభాలాభౌ జయా జయౌ తతో యుద్ధాయ యజస్వ నైవం పాపమవ్వాప్యాసి. భాష్యము: సుఖ దుఃఖాలను గాని లాభ నష్టాలను గాని జయాపజయాలను గాని పట్టించుకోకుండా కేవలము యుద్ధము కొరకే నువ్వు యుద్ధము చేయవలసింది. ఆ రకంగా చేయడం వలన నీకెన్నడూ పాపం కలగదు. సో ఇంచుమించుగా భగవంతుడు చెప్పిన సెక్షన్ అంతటిని కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వ లాభాలాభౌ జయాపజయం తతో యుద్ధాయ యజస్య నైవ అప్యాసి. సుఖ దుఃఖములను గాని లాభ నష్టములు గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపగా యుద్ధము కొరకు నీవు యుద్ధము చేయవు. అట్లు చేయుటిచే నీకు ఎప్పుడు నువ్వు పాపము కలగదు. సో అర్జునుడు యుద్ధం చేయడం వలన నాకు పాపమే వస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఎందుకు పాపం వస్తుందని చెప్పాడమ్మా? యుద్ధం చేయడం వలన శ్రీకృష్ణ ఎందుకు పాపం వస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చాడు ముందు శ్లోకాల్లోని. వాళ్ళందరినీ చంపడం వలన పాపం అని చెప్తాడు కదా. ఓకే, ఇంకా తర్వాత కులము నష్టము ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, ధర్మము పాడైపోతుంది, ఎవరు ఉండరు, అధర్మం అయిపోతుంది. తర్వాత వీళ్ళందరినీ చంపడం వలన నాకేం లాభము, అది పాపము కూడా తను అనేది. వీళ్ళందరినీ చంపి రాజ్యాన్ని ఎందుకు తీసుకోవటము దీని మీద కూడా కుటుంబ ధర్మం ప్రకారం కుటుంబాన్ని రక్షించాల్సిన వ్యక్తిని నేనే చంపితే పాపం వస్తుంది అని అర్జునుడు చెప్తాడు. అట్లనే వీళ్ళని చంపడం వలన కుల నష్టం, కులధర్మముకి సంకటం జరుగుతుంది, కులధర్మం నాశనం అయిపోతుంది, రేపొద్దున పిండం పెట్టేవాడు కూడా మిగలడు, అందువలన నేను పాపమే చేస్తున్నాను అని చెప్పుకొచ్చాడు. కానీ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు? సుఖ దుఃఖములను గాని లాభ నష్టములు గాని జయాపజయములు గాని లెక్కింపకుండా కేవలం యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధము చేయము. అంటే యుద్ధము కొరకే అంటే అది నీ ధర్మము కాబట్టి, క్షత్రియ ధర్మం కాబట్టి యుద్ధము చేయము. అట్లు చేయుటిచే నీకు ఎప్పుడు పాపము కలగదు. అంటే మన ధర్మం మనం చేస్తే అందువలన ఎప్పుడు కూడా పాపం వచ్చే అవకాశమే లేదు అని చెప్పుకొస్తున్నాడు. ధర్మం చేయకపోతే పాపం వస్తుంది కానీ ఇదంతా కన్క్లూజన్ అన్నమాట. ఇంకా నువ్వు వీళ్ళందరినీ చంపకుండా ఉంటే, చంపితే నేను నరకానికి వెళ్తాను, చంపకుండా సన్యాసం తీసుకుంటే స్వర్గానికి వెళ్తాను, ఇవన్నీ సుఖ దుఃఖాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం, లాభ నష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జయాపజయాలని దృష్టిలో వీళ్ళ చేత నేను ఓడిపోయినా పర్వాలేదు, వీళ్ళని చంపే కంటాను, అలాగే ఈ జయాపజయాలను కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఇటువంటి వ్యక్తులను అందరినీ చంపి ఈ నేను పరిపాలించే రాజ్యముతో నాకు సుఖం ఏముంది, ఇవన్నీ కదా అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలు. సో ఇటువంటి సుఖ దుఃఖాలని, ఇటువంటి జయాపజయాలని, లాభ నష్టాలని, ఇందులో ఏం లాభం ఉందా ఏమి నష్టం ఉందా అనేది పక్కన పెట్టి కేవలం ఇది నా ధర్మము కాబట్టి
ఏంటి ఆ ధర్మము? క్షత్రియ ధర్మం ఏమిటి? ధర్మాన్ని స్థాపించడమే క్షత్రియ ధర్మము కాబట్టి, ధర్మాన్ని నశింపి చేసి జనాలను రక్షించాల్సిన ధర్మం నీకుంది కాబట్టి, నువ్వు యుద్ధం కేవలము ఆ యుద్ధము కోసమే యుద్ధం చేయవు. అంటే ఇంక ఏది మైండ్‌లో ఉంచుకోక. ఇంక ఏది మైండ్‌లో ఉంచుకోక. దీని వలన ఏం జరుగుద్ది? దాని వలన ఏం జరుగుద్ది? ఇవేవి చేయకుండా కేవలము నువ్వు నీ ధర్మం ప్రకారం యుద్ధం చేస్తే, దాని వలన నీకు లాభమే జరుగుద్దయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. తాను యుద్ధమును వాంఛించినందున యుద్ధము కొరకే అర్జునుడు యుద్ధము చేయవలెనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇప్పుడు నేరుగా చెప్పుచున్నాడు. కృష్ణ చైతన్యంతో కూడిన కర్మలందు సుఖదుఖములకు గాని, లాభ నష్టములకు గాని, జయాపజయములకు గాని ఎట్టి పరిగణము లేదు. ప్రతి చర్యమును శ్రీకృష్ణు సంతృప్తి కొరకే చేయవలసినది ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం. అంటే ప్రతి చర్యని కూడా ఇందులో నాకు లాభం ఎంత, నష్టం ఎంత కాదు. ఈ చేసే పనిలోని భగవంతుడు ఎంత ఆనందిస్తున్నాడు అన్న భావంతోనే చెయ్యాలి. అట్లా చేయడమే కృష్ణ చైతన్యము. అట్లా చేయడం నేర్పేదే కృష్ణ చైతన్యము. కనుకనే అట్టి భౌతిక కర్మల వలన ఎట్టి బంధము కలగదు. ఎప్పుడైతే నీ కార్యము నువ్వు చేసే ప్రతి కార్యంలోని భగవంతుడిని చూస్తావో కార్యానికి ఆధ్యాత్మికత సంతరిస్తుంది, ఆధ్యాత్మికత అంటుకుంటుంది, ఆధ్యాత్మిక భావం కలుగుతుంది. అప్పుడు భౌతిక కర్మ బంధం అన్నది కలగదు. తన ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు కర్మ చేయువాడు తప్పక బద్ధుడవుతాడు. తన ఆనందం కోసం చేసే కర్మ వలన తప్పకుండా దానికి బంధం ఏర్పడిపోతుందయ్యా. అట్టి కర్మ సాత్వికమైనను లేదా రాజసికమైనను వాటిని అనుగుణమైన మంచి లేదా చెడు ఫలములను అతన్ని ప్రాప్తించే తీరును. కానీ కృష్ణ చైతన్యం నందు సంపూర్ణముగా శరణ పొందినవాడు అట్లుగాక ఎవ్వరికి నీ రుణపడి ఉండడు, మరియు బద్ధుడు కాడు. అర్థమవుతుందమ్మా? కానీ సామాన్య కార్యములందు ఆసక్తుడైన వాడు రుణపడి ఉంటాడు. అంటే నేను ఈ పని చేయడం వల్ల నలుగురు నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారా లేదా అన్నది, ఆ మెచ్చుకోవడం అనేది భౌతిక కార్యక్రమం. ఎప్పుడైతే ఒక నలుగురు మెప్పు కోసం చేస్తున్నామో ఆ పని తప్పకుండా దానికి బంధం ఏర్పడిపోతుంది, బందీ అయిపోతాము. ఒకసారి అది మంచి కార్యమైన బందీ ఏర్పడిపోతే దానికోసము ఆ కర్మ మనకు ఉంటుంది. భౌతిక కర్మ భౌతిక బందీ అయిపోయిన వెంటనే మనం తిరిగి ఈ జన్మలోని మళ్ళీ ఆ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే నేను చేసేది పుణ్యకార్యమే కదండి. అయితే నేను నలుగురికి మంచి జరిగేలాగా చేస్తున్నాను కదండి. సో నలుగురికి మంచి అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ నలుగురికి మంచి అంటే ఆ కార్యం వలన వాళ్ళు భగవంతునికి దగ్గర అవుతున్నారా, దూరం అవుతున్నారా? నాట్ ఇన్ అవర్ డెఫినిషన్, బై ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఈ కార్యము వలన వాళ్ళు నేను ఫలానా పని మనం ఒక పని మన నలుగురి చేత మంచి పని చేయిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. ఆ పని వాళ్ళు మంచి పని అని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు? వాళ్ళు అది నేను ఒక పుణ్యకార్యం కింద తీసుకుంటున్నారా? పుణ్యకార్యానికి భగవత్ కార్యానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. పుణ్యకార్యానికి భక్తి కార్యానికి తేడా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈ పని చేయడం వలన భగవంతునితో బంధం ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అటువంటి కార్యము చేసిన నాడు మాత్రమే మనం బంధం నుంచి బయటపడతాము. భాగవతం నందు కూడా ఈ విషయం గురించి ఇట్లు చెప్పబడింది. స్వధర్మమును విడిచిని ముకుందుడైన శ్రీకృష్ణుడికి సంపూర్ణంగా శరణ పొందినవాడు దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, సామాన్య జనులకు గాని, బంధువులకు గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉండాడు. వారికి సేవకుడు కాబోడు. అంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకుని వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదు. ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చేసిన పరోక్ష సూచన ఇదే. అబో శ్లోకములలో ఈ విషయము మరింత స్పష్టముగా వివరింపబడును. స్వధర్మములను విడిచి ముకుందుడైన శ్రీకృష్ణుడికి సర్వధర్మములను విడిచి సర్వధర్మములను విడిచి ముకుందుడైన శ్రీకృష్ణుడికి సంపూర్ణంగా శరణ పొందినవాడు దేవతలకు గాని, ఋషులకు గాని, సామాన్య జనులకు గాని, బంధువులకు గాని, పితృదేవతలకు గాని రుణపడి ఉండడు. వారికి సేవకుడు కాబోడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ శ్లోకం. మళ్ళీ మనకి సర్వధర్మాన్ పరిచయ దగ్గర వస్తుంది. అంటే నువ్వు అది ధర్మము, ఇది ధర్మము, ఇది ధర్మము, ఇది ధర్మము అనుకుంటున్నావయ్యా. ఆ ధర్మాలన్నిటినీ వదిలేసి భగవంతుని సంపూర్ణంగా శరణ పొందినవాడు ఇంక ఎవరికీ కూడా సేవ చేయాల్సిన అవసరము రాని స్థితిలోకి వెళుతాడయ్యా అన్నది ఇది శ్లోకం మీనింగ్. సో చేసే కార్యంలోని ధర్మం ఉండాలి, చేసే కార్యంలోని భగవంతుడు నిలబడి ఉండాలి. లేకపోతే అదే సకామ కర్మకి నిష్కామ కర్మకి ఉన్న తేడా. సకామ కర్మ ఉందా భాష్యంలో కూడా ప్రభుపాదులు గారు రాసుకొచ్చారు. అది సత్వగుణ కార్యమైనా అవ్వచ్చు. సత్వగుణ కార్యం అంటే మంచి కార్యము. మంచి కార్యం అన్నంత మాత్రాన
అది కర్మబంధం నుంచి బయటపడుతుంది అని అనుకోవడానికి వీలు లేదయ్యా. సత్వగుణ కార్యము కూడా మనల్ని సత్వగుణ కర్మకి బందీ చేసేస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి అమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 2వ అధ్యాయం 39వ శ్లోకం. క్వశ్చన్ చదువుతారమ్మా? క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా? చదువుతాను ప్రభుజీ. ఓకే 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 సరే సరే చదవండి మీరు. అంటారు ప్రభుజీ. అమ్మా అది క్వశ్చన్ ఉందేమో అనుకున్నాను. సరే ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందమ్మా? క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాయా దీంట్లోని చెప్పిన దాంట్లోని? సరే చదవండి అమ్మా. ఓకే ప్రభుజీ. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగో త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. అనువాదం. ఇంతవరకు నేను సాంఖ్యమును అనుసరించి ఈ ఆత్మజ్ఞానమును నీకు వివరించి తిని ఇప్పుడు వలాపేక్షలేనట్టి కర్మ రూపమున దీన్ని వివరించేదను వినుము. ఓ పృథాకుమార, నీవు అట్టి జ్ఞానము అనుసరించి వర్తించినచో కర్మబంధముల నుండి విముక్తుడవు కాగలవు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలోని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పదాలు చాలా ఉన్నాయి. సాంఖ్యే, బుద్ధిర్యోగే, బుద్ధ్యాయుక్తో, కర్మబంధన. రైట్. ఇంతవరకు నేను సాంఖ్యమును అనుసరించి ఈ ఆత్మజ్ఞానమును నీకు వివరించుతుంది. ఇప్పుడు దానిని ఫలాపేక్ష లేనటువంటి కర్మరూపమును వివరించదని వినుము. ఓ పృథుకుమార, నీవు అట్టి జ్ఞానమును అనుసరించి వర్తించినచో కర్మబంధము నుంచి విముక్తుడవు కాగలవు. సో 2వ అధ్యాయంని సాంఖ్యయోగం కూడా అంటారు. సాంఖ్యయోగం అంటే ఎనాలిటికల్ థింకింగ్. ఎనాలిటికల్ గాను ఆత్మ పరమాత్మ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆత్మ జ్ఞానముతోని కర్మలను ఆచరించడానికి ఉపయోగపడే చాప్టర్ కాబట్టి దీనిని కర్మయోగము అని కూడా అంటారు. అయితే బుద్ధిర్యోగే అంటే మళ్ళీ ఏంటి? బుద్ధితోని, ఇటువంటి బుద్ధితోని యోగము పొందడం. రైట్. బుద్ధితోని యోగము పొందడము, ఫలాపేక్ష లేని కార్యమునందు బుద్ధిని నిలబెట్టడానికి మనకి ఆధ్యాత్మికత ఆలోచన ఉపయోగపడగలగాలి. అటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి. సో అప్పుడు బుద్ధ్యో యుక్తో అంటే ఆ తెలివితేటలతోని కార్యక్రమాలు చేసుకున్నవాడు కర్మబంధనము నుంచి బయటపడతాడు. కర్మబంధనం ప్రహస్యసి, కర్మబంధనము నుంచి విముక్తుడవుతాడు. సో ఆధ్యాత్మిక జర్నీ అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఈ సాంఖ్యమును అర్థం చేసుకుని నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను శరీరానికి సంబంధించినవి ఇంద్రియానందాలు, నేను ఈరోజు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో ఎన్ని ఇంద్రియానందాల కోసం చేస్తున్నా చాలా సటిల్గా ఉంటాయి. ఇంద్రియానందం అంటే ఏదో ఒక స్వీట్ తినడమో, ఒక సినిమా చూడడమో, ఒక మ్యూజిక్ వినడమో కాదు. అంతకంటే సటిల్గా ఉండే ఆనందాలు ఏమిటయ్యా అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము. బుద్ధిని ఆనందింపు చేసేది, అహంకారాన్ని ఆనందింపు చేసేవి అవి జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అందులోని ఆధ్యాత్మికతని నిలబెట్టగలిగే ఆత్మజ్ఞానం అయితే మనము మన బుద్ధిని నింపుకోగలుగుతామో ఆత్మజ్ఞానముతో, అంటే ఈ ఆత్మ పరమాత్మ మనం దానిని బుద్ధిని ట్రైన్ చేస్తే అప్పుడు భగవంతునితో యోగము పొందడానికి ఆ బుద్ధి ఉపయోగపడుతుందయ్యా. బుద్ధ్యాయోక్తే మయా పార్థ, బుద్ధ్యాయోక్తే యయా పార్థ. సో ఆ బుద్ధి యోగముతోని భగవంతుడిని చేరుకుని, అంటే కర్మబంధనం నుంచి బయటపడగలిగితే భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము అని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి ఈ సాంఖ్యయోగం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. వీడు భాష్యంలోని ప్రభుపాదులు దీన్ని చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. భాష్యంలోకి వెళ్దాం. వైదిక నిఘంటు అయిన నిరుక్తిని అనుసరించి సాంఖ్యం అనగా సంపూర్ణముగా వివరించినది అని అర్థం. సాంఖ్యము అనేది ఆత్మ యొక్క వాస్తవ స్వభావమును వివరించే తత్వము. యోగ అనగా ఇంద్రియముల నియంత్రణకు కూడి ఉండును. ఇక్కడ యుద్ధము చేయరాదని అర్జునుని ప్రతిపాదన ఇంద్రియ తృప్తిపై ఆధారపడి ఉన్నది. ధృతరాష్ట్ర పుత్రులైన తన సోదరులను, బంధువులను యుద్ధములో జయించి రాజ్యమును అనుభవించుట కంటేను వారిని యుద్ధములో వధించుకుంటుట తనకు అధికమైన ఆనందము కలుగుజేయనని భావించుట చేత అతడు తన ప్రధాన ధర్మమును విస్మరించి యుద్ధము నుండి విరమింపగోరెను. జనుడు యోచించిన ఈ 2 విషయములను ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన మూల సిద్ధాంతములే. వారిని జయించుటచే కలిగే ఆనందము మరియు వారిని సజీవులుగా చూచుటచే కలుగు ఆనందములు రెండూ కూడా జ్ఞానధర్మమును త్యజించి దేహాత్మబుద్ధి సిద్ధాంతములపై ఆధారపడి ఉన్నవి. సో అర్జునుడు వాళ్ళని
చంపకుండా కలిగే ఆనందము, లేదా చంపి కలిగే ఆనందము. చంపి తర్వాత ఎవరూ లేని రాజ్యాన్ని పరిపాలించడంలో మాకు ఎటువంటి ఆనందం ఉన్నది. అట్లాగా అంటే ఈ జయించడంలో వచ్చిన ఆనందము గాని, అందులో లేని ఆనందము గాని, లేదా వాళ్ళని బతికుండగా చూసు ఆనందం గాని, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞాన ధర్మంను త్యజించి, అంటే తన ధర్మాన్ని త్యాగం చేసి దేహాత్మ బుద్ధి సిద్ధాంతం పైనే ఆధారపడి ఉన్నవి. కనుక పితామహుని దేహమును వధించుట అతనికి నిజమైన ఆత్మను వధించుట కాదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి వివరింపదలిచింది. జీవులందరూ ఆత్మస్వరూపులైనందున తాను ఇతరులందరూ శాశ్వతముగా వ్యక్తిత్వము గలవారని, ఇన్ని వేళల భూత భవిష్యత్తు వర్తమానమునందు కొనసాగగలరని భగవానుడు వివరించాడు. కేవలం మనము దేహములనే ఎన్నో విధములుగా మార్చుచున్నాము. అయినను వాస్తవమునకు దేహ బంధము నుండి విముక్తి పొందిన మనము వ్యక్తిత్వం నిలుపుకుందాము. ఈ విధముగా ఆత్మ దేహములకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వివరణను నీకు కనబడట్లేదు. ఈ విధముగా ఆత్మ దేహములకు సంబంధించిన విశ్లేషణాత్మక వివరణను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియజేశారు. వివిధ వివిధ దృక్కోణములలో గావింపబడిన ఆత్మ దేహములకు సంబంధించిన వివరణాత్మక జ్ఞానమే నిరుక్తిని అనుసరించి సాంఖ్య జ్ఞానముగా తెలుపబడుతుంది. ఈ సాంఖ్య జ్ఞానమునకు మరియు నాస్తికుడైన కపిలిచి తెలుపబడే సాంఖ్యతత్వమునకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. సో సాంఖ్యయోగాన్ని మనకి సంపూర్ణముగా ఇచ్చింది కపిల భగవానుడు. కపిల ముని తన 3వ స్కందంలోని భాగవతంలోని సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పుకొస్తారు. అయితే చరిత్రలోని నాస్తికుడైన కపిలుడు ఇంకో అతను ఉన్నాడు. అతను కూడా ఫిలాసఫీ చెప్పుకొచ్చారు. అది కాదు సాంఖ్యయోగము. అసలైన సాంఖ్యయోగము మనకి భాగవతంలో కపిల ముని చెప్పింది అని చెప్పి మళ్ళీ ప్రభుపాదులు గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. నాస్తికుడైన ఈ కపిలుని సాంఖ్యమునికి చాలా కాలం క్రితమే శ్రీకృష్ణుడు అవతారమైన కపిల భగవాన్ ఇచ్చే శ్రీమద్ భాగవతం నందు తన తల్లి అయిన దేవహూతికి సాంఖ్యతత్వం వివరింపబడినది. అతడు అందులో పరమ పురుషుడు లేదా భగవానుడు క్రియాశీలుడిగా నుండిననియు, మరియు అతడు ప్రకృతిపై దృష్టిని ప్రసారించుట చేత సృష్టి కార్యమును నిర్వహించిననియు స్పష్టముగా తెలియజేసింది. ఈ విషయము వేదములందు మరియు గీతయందు అంగీకరింపబడింది. భగవానుడు ప్రకృతిపై దృష్టి సారించి దాని గర్భమునందు జీవాత్మను ప్రవేశపెట్టిననియు వేదములు తెలియజేయుచున్నవి. ఆ జీవులందరూ ఈ భౌతిక జగత్తున ఇంద్రియ తృప్తికై కొరకై శ్రమించుచు భౌతిక శక్తి అయిన మాయా వశమున తమకు తాము భక్తులుగా భావించుచున్నారు. ఈ భోగానుభవం అనేది మనోప్రవృత్తి జీవుడు ముక్త స్థితి యందును భగవానుల ఐక్యం కావాలన్న భావనగా జీవుడిని పీడించును. ఇట్టి భావనయే మాయా, ఇంద్రియ భోగపు భ్రాంతి ఒక చివరి వల. అట్టి ఇంద్రియ తృప్తి కర్మలతో కూడినట్టి అనేక జన్మలు అట్లు గడిచిన పిమ్మట మహాత్ముడైనట్టు వాడు వాసుదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను శరణ పొందుట చేత పరతత్వ అన్వేషణ సఫలము కాగలదు. సో భగవానునిపై దృష్టి సారించకుండా మాయలో పడిపోతే ఇంద్రియానందము కోసం శ్రమించి భౌతిక శక్తి అయిన మాయావశముకు తమకు తాము భక్తులుగా భావించుతున్నారు. నేను చేసేదంతా కూడా మహానందము కోసమే అన్న భావనలో ఉన్నంత కాలము కూడా మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఏదో ఒక జన్మలో చివరికి ఆ స్థితిని దాటి మనము భగవంతుని తాలూకా ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకొని వాసుదేవుడే సర్వమితి, భగవంతుడే దీనన్నిటికీ కారణము అన్న భావనలో తెలుసుకుని ఆధ్యాత్మిక ఆలోచన చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అర్జునుడు ఇదివరకే శ్రీకృష్ణుని శరణ వేడి అతనిని తన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా అంగీకరించి ఉండింది. శిష్యస్తేహాం సాధిమాం తమ ప్రపన్నాం. కనుకనే ఏ విధముగా అర్జునుడు బుద్ధియోగము లేక కర్మయోగం ద్వారా కర్మను అనురింపవలెనో అనుడు ఇప్పుడు తెలుపబోచున్నాడు. మరో మాటలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ప్రీతి కొరకే భక్తియుక్త సేవ సాధన విధానము బోధించుచున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరి హృదయమునందు పరమాత్మ రూపము నెలకొనినట్టు భగవానునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉండితే బుద్ధి యోగమని 10వ అధ్యాయపు 10వ శ్లోకమునందు స్పష్టముగా వివరింపబడినది. అట్టి ప్రత్యక్ష సంబంధమును భక్తియుక్త సేవ లేకుండా కలగబోదు. కనుకనే కృష్ణ చైతన్యమున భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రత్యేక కృపచే బుద్ధియోగ స్థితిని
వెంటనే పొందగలుగుతాడు. కనుక శ్రద్ధ, ప్రేమతో తన భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వారికే భక్తి యోగమును గూర్చిన శుద్ధ జ్ఞానమును ప్రసాదించనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. దానితో భక్తుడు శాశ్వత ఆనందముతో కూడిన అట్టి భగవద్ధామమున భగవానుని సులభముగా చేరగలడు. సో మనం 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలోని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నేనే ఆ బుద్ధినిస్తాను, ప్రేమతో నా సావి యందు నిరంతరాసక్తులై ఉండి వారికి నన్ను చేరగల బుద్ధి యోగమును నేనే ఇస్తాను అని. సో అంటే బుద్ధి యోగము రావడానికి కూడా భగవంతుడే కారణము. మనకు కావలసినది మనకున్న బుద్ధిని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగపడే రీతిలో దానిని మలచుకోవడమే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని మనం నేర్చుకుని ఆధ్యాత్మిక దీంట్లో ఆలోచించడానికి ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. రైట్. ఈ విధముగా ఈ శ్లోకమునందు తెలపబడిన బుద్ధి యోగం అనేది భగవానుని భక్తియుక్త సేవ మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొనబడిన సాంఖ్యము అను పదమునకు నాస్తికుడైన కపిలుడు ప్రతిపాదించిన సాంఖ్యయోగమునకు ఎట్టు సంబంధం లేదు. కనుకనే ఇక్కడ తెలుపబడిన సాంఖ్యయోగమునకు మరియు నాస్తిక సాంఖ్యమునకు సంబంధం కలదని ఎవ్వరూ భావింపరాదు. ఆ కాలమున అట్టి తత్వమునకు ఎట్టి ప్రభావము లేకుండా. అంతేకాకుండా నాస్తికమైన అట్టి తాత్విక కల్పనలు ఎందుకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నించింది. శ్రీమద్ భాగవతం నందు యథార్థమైన సాంఖ్యతత్వం కపిల భగవాన్ నుంచే వర్ణింపబడింది. ఆ సాంఖ్యమునకు కూడా ప్రస్తుతాంశములతో ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఇక్కడ సాంఖ్యం అనగా ఆత్మ మరియు దేహముల తాలూకు విశ్లేషణాత్మక వివరణ. అర్జునుని బుద్ధి యోగాకు లేదా భక్తి యోగ స్థితిలో ఉద్ధరించుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆత్మ యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైన వివరణ అందించాడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలిపిన సాంఖ్యము శ్రీమద్ భాగవతం నందు కపిలుడు తెలిపిన సాంఖ్యము సమానములు, ఒకటే. అవి రెండులు భక్తి యోగమునే వివరించుచున్నవి. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బుద్ధిహీనులైన వారు మాత్రమే సాంఖ్యయోగము మరియు భక్తి యోగముల నడుమ భేదమును కల్పింతురు అని చెప్తున్నాడు. సో నాస్తిక సాంఖ్యయోగతో భక్తి యోగాకి ఎట్టి సంబంధము లేదు. దీనిలో కొంత ఉపబుద్ధులు భగవద్గీత యందును ఆ నాస్తిక సాంఖ్యయోగమే తెలుపబడిందని పలుకుతూ ఉంటారు. కనుకనే బుద్ధి యోగం అనగా భక్తియుక్త సేవ యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానము మరియు ఆనందముతో కర్మను నిర్వహించడాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకొనవలెను. భగవానుని ప్రీతి కొరకై కర్మను అలరించేవాడు ఆ కార్యం ఎంత కష్టమైనను బుద్ధియోగ సిద్ధాంతములను అనుసరించి కర్మ చేయుచు సర్వదా పరమ ఆనందమును పొందుచుండును. ఆ విధమైన భగవత్ సేవ ద్వారా భగవానుని కృపచే మానవుడు ఆధ్యాత్మిక అవగాహన అప్రయత్నముగానే పొందు. ఆ విధముగా జ్ఞాన సమపార్జన కొరకై ఇతర ప్రయత్నములు ఏవీ చేయకుండానే అతనికి ముక్తి లభించుచున్నది. కృష్ణ చైతన్యమునందు కర్మ చేయుటకు మరియు ఫలాపేక్షలతో కర్మ చేయుటకు, ముఖ్యముగా తన కుటుంబము కొరకు కానీ భౌతిక సుఖము కొరకు కానీ చేయబడి కర్మకు గొప్ప భేదము కలదు. కనుకనే బుద్ధి యోగం అనగా మనము చేయి కర్మ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గుణమై ఉన్నది. అర్థమవుతుందమ్మా బుద్ధి యోగము గురించి? బుద్ధి యోగము అంటే మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ ని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించి భగవంతుని దగ్గర అవ్వడం కోసము ఆ భక్తి భావన పెంపొందించుకోసం వాడడమే బుద్ధి యోగము. అంతేగాని సో అట్లా నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడేదే అసలైన సాంఖ్య యోగము, అసలైన ఎనాలిటికల్ థింక్ ఫిలాసఫీ అని చెప్పి మనకి ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇందులోని ఈ బుద్ధి యోగం గురించి, సాంఖ్య యోగం గురించి? ప్రభుజీ, బుద్ధి యోగము జ్ఞానయోగము రెండు అటు ఇటుగా ఒకటే కాదా? బుద్ధి యోగము జ్ఞాన యోగము అటు ఇటుగా ఒకటేనా కాదా? సో ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? జ్ఞానయోగము అంటే మనము బుక్కిష్ నాలెడ్జ్, యోగము జ్ఞానయోగం అంటే బుద్ధి యోగం అంటే మనము చేసే పనులను బట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనకి ఏది మంచిది అన్నది మన ఇంటెలిజెన్స్ని బట్టి చెయ్యడము అంటారా? మీరు మ్యూట్లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. అదే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు. యా.
సో ధ్యాన యోగంలో కర్మకి స్థానం ఎక్కడుంది? అవును, అవును. కర్మకి స్థానం, కర్మ గురించి లేదు. కర్మ గురించి ఉండదు జ్ఞానయోగంలోని. ఇన్ఫాక్ట్ జ్ఞానయోగం అంతా కూడా అంటే వేదాల తాలూకు నుంచి వచ్చిన జ్ఞానయోగం అంతా కూడా, జ్ఞానం అంతా కూడా ఇట్స్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఫిలాసఫీ, రైట్? సో అందులో మనకి వేదాల నుంచి వచ్చే జ్ఞానంలో అంతా కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ అది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు అని చెప్తుంది కానీ అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ జ్ఞానయోగం భక్తి యోగంలోకి ఎలా వెళ్ళుద్ది అంటే సరెండర్, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ సరెండర్ అవుతుంది, డూయింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? బుద్ధియోగము యు ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. కర్మయోగానికి ఎక్స్టెన్షన్. కర్మయోగము ప్లస్ గాడ్ విల్ బికమ్ బుద్ధియోగం. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో కర్మయోగంతో భగవంతుని పొందగడం అంటే బుద్ధియోగంతో ఆ కర్మ నిర్వర్తించినప్పుడే కర్మయోగంతో భగవంతుని పొందగలుగుతాం. జ్ఞానయోగంలో కర్మకు అంత స్థానం లేదు. అందుకే మనం భగవద్గీత కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అని చెప్తాం కానీ బుద్ధి యోగానికి స్పెసిఫిక్ గా టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేయం. బేసికలీ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్మయోగం. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. అర్థమవుతుంది. సకామ కర్మ, నిష్కామ కర్మ చేసుకోవడమే బుద్ధి యోగం. సో చేసే కర్మ నిష్కామ కర్మ చేయడం, సకామ కర్మని నిష్కామ కర్మ చేసుకోగలడమే బుద్ధి యోగం. దెన్ దట్ బికమ్స్ బుద్ధి యోగం. బేసికలీ అంటే సకామ కర్మ ప్లస్ గాడ్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ నిష్కామ కర్మ అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ బుద్ధి యోగం. ఓకే, ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్దామా. 40వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదవమంటారా? చదవండి. 40వ శ్లోకం. నేహాభిక్రమనాసోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టమున గాని హాని గాని లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతియు మహత్తరమైన భయము నుండి మానవుని రక్షించును. సో ఈ ప్రయత్నము ఏం ప్రయత్నమయ్యా? ఏం ప్రయత్నం గురించి భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నారు? ఈ బుద్ధి యోగ ప్రయత్నం, అన్అటాచ్డ్ కర్మయోగం, బంధుత్వం పొందని కర్మయోగ ప్రయత్నముల వలన, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కూడిన కర్మయోగము వలన మనిషికి ఎటువంటి నష్టము కానీ హాని కానీ లేదు. ఈ మార్గమున స్వల్ప పురోగతి కూడా మహత్తరమైన భయం నుంచి మానవుని రక్షించు. అంటే ఆధ్యాత్మిక భావనతో చేసే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సరే నష్టము లేదు. ఈ ప్రయత్నమునందు నష్టము కానీ హాని కానీ లేదు. లాభం ఉంటే ఉందో లేదో అది మన కాన్షియస్నెస్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది, కానీ నష్టం అయితే లేదు. ఈ మహత్తరమైన భయం నుంచి, ఈ మార్గంలో స్వల్ప పురోగతియు మహత్తరమైన భయం నుంచి మానవుని రక్షించే స్థితిలోకి తీసుకెళ్తుందయ్యా. అంటే ఎప్పుడైతే గాడ్ సెంట్రిక్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయడం మొదలు పెడతామో అందువలన నువ్వు నష్టపోయింది ఏమీ లేదు. కృష్ణ చైతన్యంతో కనుమరుంచటాలే లేక కృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగాబలేష లేకుండా కర్మలు చేయటే మిక్కిలి మహోన్నత దివ్య కార్యం. అటువంటి కార్యమును స్వల్పంగా ఆరంభించినను అందులో ఎటువంటి ఆటంకములు ఏర్పడవు. అందుచేత అట్టి స్వల్ప ప్రయత్నం ఏనాడు నశించదు. భౌతిక పరిధిలో ప్రారంభించబడు ఏ కర్మైనను పూర్తి చేయవలసి ఉండదు. లేనిచో ఆ ప్రయత్నం అంతయో విఫలమవు. కానీ కృష్ణ చైతన్యమునందు ప్రారంభించిన కర్మ పూర్తి చేయకపోయినను శాశ్వత ప్రభావమును కలిగి ఉండదు. కనుకనే శ్రీ కృష్ణ చైతన్యం నందు చేయబడు అట్టి కార్యము పూర్తి కాలేకపోయినను దాని కర్త ఏ విధమైన నష్టమును పొందడు. కృష్ణ చైతన్య కార్యము 1% పూర్తి అయినను శాశ్వత ఫలములను కలిగి ఉండి తదుపరి ప్రారంభము 2% నుంచి మొదలవుంది. కానీ భౌతిక కర్మయందు 100 పాళ్ళు సఫలత కలగనిదే లాభము చేకూరదు. అజామినుడు తన ధర్మము కృష్ణ చైతన్యం స్వల్పముగానైనా నిర్వర్తించినను భగవానుని కృపచే అతడు చివరికి 100 పాళ్ళు ఫలితములు పొందను. శ్రీమద్ భాగవతమునందు కూడా ఈ విషయంకు సంబంధించిన ఒక చక్కటి శ్లోకము కలదు. ఎవరైనా స్వధర్మమును విడిచి కృష్ణ చైతన్యం కర్మలు చేయవాడు
ఆ కర్మను పూర్తి చేయిజాలనందున పతనమైనచో అతనికి ఎట్టి నష్టము కలగదు. మరియు అతడు లౌకిక కర్మలను పరిపూర్ణముగా మొనరించువాడు పొందు లాభం ఏమిటి? క్రైస్తవులు కూడా ఈ విషయం ఇట్లా పలుకుతారు. మానవుల సమస్త ప్రపంచమును సాధించినను శాశ్వతమైన ఆత్మను కోల్పోయినచో అతడు ఎట్లి లాభమును పొందగలను? భౌతిక కర్మలు మరియు వాటి ఫలితములు దేహంతోనే ముగిసిపోవు. కానీ కృష్ణ చైతన్యమునందు చేయబడి కర్మలు దేహ త్యాగాంతర దేహాత్యాగానంతరము కూడా, అంటే దేహము తెగించినంత తర్వాత కూడా మానవుని తిరిగి కృష్ణ చైతన్యం వైపుకే తీసుకుని పోవును. తదుపరి జన్మమున అట్టువాడు ఉత్తమ సంస్కృతి కలిగిన బ్రాహ్మణ గృహమునందో లేదా సంపన్నుల గృహమునందో కానీ జన్మించడానికి అవకాశం తప్పక పొందగలుగును. అట్టి జన్మము మానవులకు మరింత పురోగతి సాధించడానికి అవకాశము కలిగించింది. ఇది ఏ కృష్ణ చైతన్యముతో చేయబడి కర్మ యొక్క అద్వితీయ లక్షణము. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అజామిలుడు గురించి ఎందుకు చెప్పినట్లు అంటే, అజామిలుడు స్వధర్మం ఏం చేయలేదు కదా. ఆయనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది ఏమి చేయకుండా ఆయన అంతా, అంటే లాస్ట్ చనిపోబోయే ముందు వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు పిలుస్తాడు, అంతేగాని ఇక్కడ అజామిలుడు గురించి ఎందుకు చెప్పారు ప్రభుజీ? అజామిలుడు చనిపోయే ముందు తన కొడుకు పేరు పిలిచాడు, అదంతా. బట్ అంతకు ముందు అజామిలుడు చాలా పయాస్ బ్రాహ్మణం. ఆ తర్వాత ధర్మాన్ని కోల్పోతాడు, కానీ ముందు చాలా పయాస్ బ్రాహ్మణుడు. ఆ మధ్యలోనే ఒక వేసి వెనకాతల వెళ్ళడం ఇదంతా జరుగుద్ది. ఆ లాస్ట్ నారాయణ చెప్పింది మనం సెకండ్ ఛాన్స్ అని పిలుస్తాం, ద్వితీయ అవకాశం అని. అవునవును, అర్థమవుతుంది కదమ్మా, అది దట్ ఈస్ సెకండ్ ఛాన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తుంది కేవలం లాస్ట్ మాట గురించి చెప్పినదే కాదు, బట్ అంతకు ముందు కూడా తను ఎంతో ధర్మం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా చాలా ధర్మంగా ఉన్నాడు. సో ఆ లాస్ట్ మినిట్ లో అతను ఆ పేరు తన ప్రమేయం లేకుండా పిలిచినా భగవద్భావన లేకుండా పిలిచినా సరే భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాడు. సో అంటే ప్రభుజీ, అంతకు ముందు ఆయన చేసుకున్న మంచి కార్యం వల్ల అలా అది సెకండ్ ఛాన్స్ వచ్చే అవకాశం వచ్చింది. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. సో సో అటువంటి వ్యక్తుల మీద కూడా, అటువంటి మధ్యలో పడిపోయిన వ్యక్తులకు కూడా నిలబెట్టగలిగే శక్తి ఆధ్యాత్మిక భావంలోనే వస్తుంది. అంటే మనం పడిపోవాలని కాదు, బట్ అటువంటి వ్యక్తులకి కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా పూర్తిగా ధర్మం వైపు, భగవద్ ధర్మం వైపు, స్వధర్మం వైపు ఉన్న వ్యక్తులకి ఇంకెంత భగవంతుడు చేస్తాడో అని మనం గ్రహించగలగాలి. అదే అర్థమైంది ప్రభుజీ. అవుతుంది కదమ్మా, స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతున్నానా? లేదు ప్రభుజీ, అర్థమైందండి ప్రభుజీ. సో భౌతిక కర్మలు మరియు వాటి ఫలితాలు దేహంతోనే ముగిసిపోతాయి. మనం చేసే ఏ పనైనా ఇప్పుడు ఈ ఫినిష్ లైన్ రీచ్ అవ్వకుండా, ఈ జన్మలో ఏదో టార్గెట్ పెట్టుకుంటాము, ఫినిష్ లైన్ రీచ్ అవ్వలేదు, యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సో మెనీ మిలియన్స్, యూ డి నాట్ రీచ్, యూ విల్ డై. మళ్ళీ పుడితే ఎక్కడ వదిలేసామో అక్కడ స్టార్ట్ అయితే చెయ్యి, మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతన మాత్రం అట్లా కాదు. ధనము చేకూర్చుకుందామన్న కోరిక మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అవుతుంది, కానీ సేకరించిన ధనం మాత్రం కంటిన్యూ కాదు. ఆధ్యాత్మిక చింతన మాత్రం అంటే ఏదైనా కంటిన్యూ అవుతుంది, అందులో అనుమానం లేదు. ఆ కోరిక అన్నది ఏదైనా కంటిన్యూ అవుతుంది, కానీ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో వచ్చిన పుణ్యము కూడా జన్మలు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఫలితం ఆధ్యాత్మికం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు అజామిలుడికి అంతకు ముందు చేసుకున్న పుణ్యం అంతా పనిచేసింది అంటారా ప్రభుజీ? ఇంతకు ముందు చేసిన పుణ్యం కూడా పనిచేసింది. సో సెకండ్ ఛాన్స్ అంటే అమ్మా, మీరు అజామిలుడు నారాయణుడు అన్న పదం చెప్పగానే విష్ణుదూతలు యమదూతల మధ్య సంఘర్షణ జరుగుద్ది. వెంటనే అతను వైకుంఠానికి అయితే ఏం వెళ్ళిపోలేదు. అవును ప్రభు, మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండి ఇంకా భక్తి చేస్తాడు కదా ప్రభు. అతనికి వచ్చిన సెకండ్ ఛాన్స్ ఇస్ సిమిలర్ టు వాట్ హియర్ ప్రభుపాదులు వారు రాసింది. బ్రాహ్మణ గృహమునందో సంపన్న గృహమునందో జన్మించడానికి అవకాశం తప్పక పొందగలుగుతారు. అజామిలుడు ముందు చేసిన ధర్మము, పయాస్ యాక్టివిటీస్ వలన ఆకర్ణన్న నారాయణ అన్న పదము కేవలము అతనికి మళ్ళీ మరో అవకాశం ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడింది. అర్థమైంది ప్రభుజీ. అంటే తన పాప కార్యాలు చేసిన
కర్మని కూడా అనుభవించాల్సి వచ్చింది. పాపకర్మని కూడా భగవంతుని కృపతో అనుభవించాల్సి వచ్చింది. ఆ! కార్య ఫలితాలు భగవంతుని కృపతో అనుభవించినప్పుడు అందులో బాధ ఉండనే ఉండదు. Because your mindset, your goal is very clear. What is that you are going to attain after that? అంతా టెంపరరీయే. ఇక్కడ నేను ఈ పాప కార్యం వల్ల నీ కర్మను అనుభవిస్తున్నాను, బట్ దిస్ ఈస్ టెంపరరీ అన్న క్లారిటీతో రన్ అవుతుంటుంది. సో మన భక్తి మార్గంలో ఉన్నదే మనకి 1% చేస్తే ఈ జన్మలో సెకండ్ 2% నుంచి నెక్స్ట్ జన్మలో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా ప్రభుజీ? అంతే అంతే. ఆ. ఈ భగవద్గీత క్లాసులో నేను చాలా మంది చూశాను. చాలా మంది 5వ అధ్యాయంలోనే ఎక్కడో జాయిన్ అవుతారు. ఏ జన్మలోనో 4 అధ్యాయాలు కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు. అదేలే అదేలే ప్రభుజీ, అట్లా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా? అంతేనమ్మా. ఆ, అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఈ 5వ అధ్యాయం అవకాశం కోసం. అదేలే ప్రభుజీ. బాగా కోరిలేట్ చేశారు ప్రభుజీ. ఎనాలజీ బాగుంది. సో సో దట్ ఈస్ ఎందుకంటే అమ్మా భగవంతునికి సంబంధించింది ఏదైనా ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు గాడ్ ఈస్ మెటీరియల్. Anything that's not belonging to God has to end here. Anything that belongs to God will get carried to next life, next life, next life, next life. And the goal is not to take many lives. మన గోల్ ఇదే లైఫ్ అనేది ఎండ్ అయిపోగలగాలి. రైట్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇంకేం లేదు, నా వైపు నుంచి అయితే ఇంకేం లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 41వ ప్రశ్న ఎవరు చదువుతారు? వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి ఏకైక పురుషుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదవాలా? చదవండి. చదవండి. 41వ శ్లోకము. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహనంతాంచ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఈ మార్గంలో ఉన్నవారు స్థిరమైన ఉద్దేశంతో ఉంటారు. వారిది ఒక్కటే లక్ష్యము. ఓ గురునందన, అస్థిరులైన వారి బుద్ధి బహుశాఖలుగా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి ఏకైక కురునందన. ఈ మార్గమునందు ఉన్నవారు స్థిరమైన బుద్ధితో ఒకే లక్ష్యమును కలిగి ఉంటారు. ఓ కురునందన, స్థిర నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధి అనేక విధములుగా నుండును. సో ఐ వుడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ మల్టీ టాస్కింగ్, బట్ మల్టీ ఫోకస్. మనకి ఇవాళ ఎంత డిస్ట్రాక్టెడ్ లైఫ్తో ఉంటాం. ఒక పాయింటెడ్ ఫోకస్ తో ఉండడం కూడా చాలా కష్టమైంది. సో అట్లా మల్టీ ఫోకస్డ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక చింతన, ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ కష్టము. ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ లో చేద్దాము అని ఒక నిశ్చయంతో ఉన్న వ్యక్తి చాలా 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 కాన్షియస్ గా ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. స్థిరమైన బుద్ధితో ఒకే లక్ష్యం కలిగి ఉంటారు. స్థిర నిశ్చయము లేని వారి బుద్ధి అనేక విధములుగా ఉండదు. ఎప్పుడైతే స్థిర నిశ్చయము ఉండదో, మెటీరియలిస్టిక్ గా తీసుకున్నా సరే, యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ థింగ్, యూ ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్ బేసికలీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, somebody wants to become a cricketer. So you want to become a cricketer, ఒక వారం హాకీ, ఒక వారం ఫుట్బాల్, ఒక వారం ఇంకోటి, ఇంకో వారం ఇంకోటి, ఇంకో రోజు ఇంకోటి, ఇంకో వారం క్రికెట్ నేర్చుకుంటే క్రికెటర్ అవ్వరు కదా. వాళ్ళకున్న టైం అంతా క్రికెట్ నేర్చుకోవడానికి క్రికెటర్ అవుతారు, అప్పుడే క్రికెటర్ అవ్వడం. అట్లాగనే క్రికెట్ ఆడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వాడు బ్యాట్స్మెన్ అవుదాం అనుకుంటే మళ్ళీ అందులోని హీ హాస్ టు డిసైడ్ ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెనా, 1 డౌనా, 10 డౌనా, స్పెషలిస్టా. They'll start focusing on that. సేమ్ థింగ్ రైట్? బౌలర్ని తీసుకున్నా, లైక్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ బౌలర్, తర్వాత ఫాస్ట్ బౌలరా, స్పిన్ బౌలరా, లెగ్ స్పిన్ బౌలరా, మీడియం పేసా, ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్. బట్ అందులో యూ వాంట్ టు గెట్ స్పెషలైజ్డ్ అంటే యూ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దట్. 4 రకాల ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకదాని మీద లక్ష్యం అన్నది ఉండదు. చూస్తుంది కదమ్మా. సో నేను అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, ఇంకొకటి చేస్తాను అంటే మనకి ఆ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ అయితే ఉండదు. మార్గం ఉన్న వారు స్థిరమైన బుద్ధితో ఒక లక్ష్యమును కలిగి ఉంటారు. ఏమిటయ్యా లక్ష్యం అంటే, నా ప్రతి కర్మ కూడా, భౌతిక కర్మ కూడా ఆధ్యాత్మిక కర్మనిగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కోసమే, చేసుకోవడం ఎట్లాగా అన్న భావంలోనే ఉండి ఉంటారు. మీకు చాలా మందిని చూస్తుంటాం మేము పొద్దున్న నుంచి. ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్
భక్తి ఛానల్. ఒక గంట ఇంకో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, ఒక గంట ఇంకో దేవుడి ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, ఇంకో గంట ఇంకో దేవుడి ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, ఇదంతా ఒకటే కదండి అంటే ఇట్స్ నాట్. దే ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సింగిల్ థింగ్ బేసికలీ. స్థిరమైన బుద్ధితో ఒకే లక్ష్యం కలిగి ఉంటారు కురినందున స్థిర నిశ్చయం లేని వారి బుద్ధి అనేక విధాలుగా ఉంటుంది. ఆ స్థిర నిశ్చయం లేకపోతే నువ్వు అది ధర్మమా, అది మంచిదా, ఇది మంచిదా అని డిఫైన్ చేసుకుంటూ డిసైడ్ చేసుకోవడంలోనే పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది. కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా మానవుడు జీవితపు అత్యున్నత పరిపూర్ణత స్థితికి చేరగలిగిన మానవుని దృఢ నిశ్చయమే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అనబడును. శ్రీ చైతన్య చరితామృతం ఇటు తెలుపుతుంది. శ్రద్ధ అనగా ఉదాత్తమైన ఒక విషయమునందు నిశ్చల విశ్వాసము. ఒకే విషయమునందు నిశ్చల విశ్వాసం శ్రద్ధ అంటే. ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ బౌలర్, ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ అన్న ఒక రకమైన విశ్వాసంతో ఎట్లాగైతే ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడో అటువంటి విశ్వాసంతో మాత్రము మనము ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళగలగాలి. మానవుడు కృష్ణ చైతన్య కార్యములందు నెలకొని ఉన్నప్పుడు వంశాచారములకు కానీ, సంఘాచారములకు కానీ, దేహాచారములకు కానీ లోబడి కర్మలను అనుసరించవలసిన అవసరం లేదు. కామ్య కర్మలు మానవుని పూర్వ జన్మనందును మంచి చెడుల ఫలితములను అనుసరించి చేయనట్టు హృదయమునందు కృష్ణ చైతన్యము దృఢత్వమైన వాడు తన కార్యములను సత్ఫలితముల కొరకై ప్రయత్నింపవసరము లేదు. తను చేసే పనిలోని సత్ఫలితాలను కూడా ఆశించడంట. ఎందుకంటే తను చేసే పని భగవంతుని భావనతోని భగవంతుని ఆనందము కోసము, భగవంతుని ఆనందింపబద్దాము అని చేసే కార్యం వలన ఈ కార్యము, నేను చేస్తున్న కార్యం వలన ఎంతమంది నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు, ఎంతమంది నన్ను మెచ్చుకోవట్లేదు అన్న భావన కూడా ఉండనవసరం లేదు. అతను కృష్ణ చైతన్యం స్థితులైనంతటి కార్యకలాపములన్నీ గుణాతీత స్థితికి చెందినవి కాగలవు. మంచి చెడులన్న ద్వంద్వములచే అవి ప్రభావితము కాకపోవటి అందులకు కారణము. మంచి చెడు అనగా మళ్ళీ మంచి చెడు అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అన్న దాని మీద డిఫైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంతమంది మెచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి అది మంచి కార్యం, ఇంతమంది మెచ్చుకోవట్లేదు కాబట్టి అది చెడు కార్యము. అంటే అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే కార్యంలోని మంచి చెడు పక్కకు పోయి మెచ్చుకుంటున్నారా లేదా స్థితికి జారిపోతూ ఉంటుంది. జీవితపు భౌతిక భావనను సంపూర్ణంగా త్యాగము చేయటం అనేది కృష్ణ చైతన్య పరిపూర్ణ స్థితి. భౌతిక భావనను కంప్లీట్ గా త్యాగము చేయగలడమే కృష్ణ చైతన్య పరిపూర్ణ స్థితి. కృష్ణ చైతన్యం నందు క్రమమైన పురోగతి ద్వారా అట్టి స్థితి సహజముగానే లభించును. ప్రభుపాదులు రాసింది. ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి చూడండి ఈ సెంటెన్సెస్. మంచి చెడులను ద్వంద్వముచే ప్రభావితము కాకపోవటే స్థితికి మనం వెళ్ళగలగాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే జీవితపు భౌతిక భావనను సంపూర్ణంగా త్యాగము చేయటంతోనే అది జరుగుద్ది. అట్లా చేసే స్థితికి తీసుకువెళ్ళడమే కృష్ణ చైతన్యపు పరిపూర్ణ స్థితి. కృష్ణ చైతన్యం ముందు క్రమమైన పురోగతి ద్వారా అట్టి స్థితి సహజంగానే లభిస్తుంది. సో అట్లాంటి స్థితిని సహజంగానే లభించగలిగే ప్రొసీజరే ఇస్కాన్ అనగా, ఇస్కాన్ వాళ్ళు పెట్టి పొద్దున్న ఇన్ని రౌండ్స్ చాంటింగ్ చేయాలి, తర్వాత ప్రసాదం తినాలి, తర్వాత అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా గుడికెళ్ళి సర్వీస్ చేయాలి. ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే జీవితంలోని భౌతిక భావనని కంప్లీట్ గా తీసేస్తుంది. అందువలన ఎప్పుడైతే భౌతిక భావన తీసేస్తుందో మనము భౌతికంగా మంచి చెడుల ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే మంచి చెడు అన్న ద్వంద్వాల నుంచి, భౌతిక ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడతామో భగవద్ జ్ఞానముతో, భగవత్ చైతన్యముతోని జాగృతమైన వాడు అవుతాము. మనం ప్రతి చేసే కార్యక్రమంలోని భగవంతుడిని నిలబెట్టుకుని మన పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత ఫలితాలను గురించి ఆచరించకుండా భగవత్ చైతన్యంతో పనులు చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాము. అట్లా చేసి వెళ్ళిన నాడు తప్పకుండా సింగిల్ ఫోకస్ అన్నది ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నది. కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన మానవుని స్థిర ప్రయోజనము అతని జ్ఞానముపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ దుర్లభ అనగా సర్వ వ్యక్త కారణములకు వాసుదేవుడు లేదా శ్రీకృష్ణుడే మూల కారణమని పూర్తిగా ఎరిగినట్టి కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన మహాత్ముడు మిక్కిలి అరుదుగా ఉంటాడు. సో దానికి మరి అట్లా చేయడానికి కావలసిన ఫండమెంటల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏమిటయ్యా అంటే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ అని కూడా మనం చెప్పుకొస్తున్నారు. వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకోగలగాలి. కానీ అటువంటి వాడు చాలా అరుదుగా ఉంటాడయ్యా. అందుకోసం మనం ఈ ప్రాక్టీస్లు అన్ని చేసుకోవాలి. వృక్షపు మూలములకు నీరు పోయిచ్చే మానవుడు అప్రయత్నముగానే దాని పత్రములకు శాఖలకు నీరు అందించినట్లుగా
కృష్ణ చైతన్యమును కర్మలు చేయటం ద్వారా మానవుడు తనకు, తన కుటుంబమునకు, సంఘమునకు, దేశమునకు, మానవాళికి సమస్తమునకు అత్యున్నత సేవ చేసిన వాడు అవుతాడు. శ్రీకృష్ణుడు సంతృప్తి పొందినచో ప్రతి ఒక్కడు ఆటోమేటిక్ గా సంతృప్తి పొందగలుగుతారు. నేను వాళ్ళ కోసం ఈ పని చేస్తున్నాను, వీళ్ళ కోసం ఈ పని చేస్తున్నాను, సంఘం కోసం ఈ పని చేస్తున్నాను, కుటుంబం కోసం ఈ పని చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని భావనతోని భగవంతుని సేవ చేస్తే, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని పోషణలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గానే పోషించబడతాయ్యా. నువ్వు దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు చెప్పుకొస్తున్నారు. అట్టి కృష్ణ చైతన్యవంతమైన సేవ శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ఉద్దేశం నందు చక్కగా అభ్యసింపబడును. శ్రీకృష్ణుడు ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు శిష్యుని స్వభావం ఎరిగి కృష్ణ చైతన్యమునందు వర్తించినట్లుగా అతను నిర్దేశించు. కృష్ణ చైతన్యమును పరిపూర్ణముగా ఎరుగుటకు మానవుడు స్థిర చిత్తముతో వర్తించుచు శ్రీకృష్ణుని ప్రతినిధి అయిన గురువును అంగీకరించి మరియు అతని ఆదేశములను జీవిత పరమ లక్ష్యములుగా భావించి వాటిని అంగీకరింపవలెను. సో ఇప్పుడైతే మరి ఈ స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మనకుండే కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని ఎట్లా పోతాయ్యా అంటే, గురు పరంపరలో నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిని గురువుగా స్వీకరించి అతని ఆదేశానుసారము మన జీవితాన్ని మలుచుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాము అని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు తన సుప్రసిద్ధ ప్రార్థన అయిన గురువాష్టకం నందు ఇట్లు చెప్పారు: యస్య ప్రసాదత్ భగవత్ ప్రసాదో యస్య ప్రసాదాన్ గతియో ధ్యానంతు స్తవత్తస్య యశాస్త్రి సంధ్యం వందే గురు శ్రీ చరణారవిందం. ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు సంతృప్తి చెందుట ద్వారా దేవాది దేవుడు కూడా సంతృప్తి చెందును. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సంతృప్తి పరచకుండా కృష్ణ చైతన్య స్థితికి ఉద్ధరింపబడట అవకాశమే లేదు. తదుపరి దినమునకు 3 సార్లు నేను ఆధ్యాత్మికాచార్యుని కృప కోసము ధ్యానించి ప్రార్థించి గౌరవపూర్వక ప్రమాణములను అర్పించుచున్నాను. కానీ ఈ విధానవంతయు దేహాత్మ బుద్ధికి అతీతమైన ఆత్మ జ్ఞానము పైనే ఆధారపడి అది కేవలము సిద్ధాంతపరమైనది మాత్రమే కాకుండా ఆచరింపదగినదై ఉండవలని. ఇప్పుడు కామ్య కర్మల చేత వ్యక్తము చేయబడు ఇంద్రియ సుఖములకు అవకాశం ఉండదు. ఆ విధముగా స్థిర చిత్తము లేనివాడు పలు రకములైన కార్యకర్మలచే ఆకర్షించబడును. వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి అంటే అవుతుంది కదమ్మా. సో కేవలము ఇది సిద్ధాంతపరమైనది కాకుండా ఆచరించగలిగే దానిలాగా చేసిందే ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గం. ఇందులోంచి వచ్చిన లాభం ఏమిటయ్యా అంటే, ఆ ప్రతి కార్యములోని ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతన నిలబెట్టుకునే తత్వము సహజంగా వచ్చే విధముగా ట్రైన్ చేయడమే ఈ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ లోని నష్టమేమీ లేదు, లాభమే ఉంది. కానీ ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ సంపూర్ణంగా పూర్తి కాకుండా జీవితాన్ని వదిలేసినా సరే అది కంటిన్యూ అవుతుంది తప్పితే మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కాదు. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమన్నాయమ్మా? ఇస్ ఇట్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఆర్ ఓకే? నాకు ఇవాళ ఒకటే స్క్రీన్ ఉంది, అందుకు మీ రియాక్షన్స్ అవి కూడా నాకు తెలియట్లేదు. అంటే మనం ముందు గురువుని సంతృప్తి పరచాలంటారా ప్రభు? గురువుని సంతృప్తి పరచాలా అంటే ఎస్, గురువు హ్యాస్ టు బి హ్యాపీ. అండ్ గురువు ఎలా ఉండాలన్నది కూడా మనకు దాని మీద ప్రత్యేక సెషన్ ఉందమ్మా. హౌ టు పిక్ దట్ రైట్ గురువు అని. గురువు అన్నవాడు ఎవరు అని. ఆ గురువు కంపల్సరీగా పరంపరలోంచి వచ్చి ఉండాలి. ఆ గురువు తాలూకు లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయనే దానికి యాక్చువల్గా 3 hour సెషన్ ఉంది. మేబీ వన్ డే వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ దట్ సెషన్. మేబీ ఈ చాప్టర్ మధ్యలో అలాంటి సెషన్స్ పెట్టుకోవాలేమో. అంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఎవరు గురువు లేరు కదా ప్రభుజీ, మరి అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు మా శిక్షా గురువు. ఇది శిక్షా గురువు, 3 రకాల గురువులు ఉంటారని చెప్పుకొచ్చాం కదమ్మా. శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువు. సో దీక్షా గురువు మెయిన్. ఇక్కడ చెప్తున్న గురువు అంతా దీక్షా గురువు గురించి బేసికల్. ఆ దీక్షా గురువుని కావాలని తాపత్రయపడాలి కనీసం ఎట్ దిస్ పాయింట్. సో ఆ దీక్షా గురువుని ఎంచుకోగలగాలి. ఆ తర్వాత ఆ గురువు తాలూకు 3 ఆదేశాలని మనం పాటించగలుగుతూ ఉండాలి.
అంటే ఇన్ కాంటాక్ట్ ఆల్ ఫిజికల్ అంటే మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడు పర్సనల్ గా కలుస్తూ అట్లా అంటారా? కూడా అంత జరగదు, కూడా జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దీక్షా గురువు సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు. ఆ! సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారిని ఆయన జీవితంలో 2 సార్లే కలిశారు. 2-3 సార్లు దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి, ఆయన ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఒకసారి. బట్ హీ టుక్ దట్ మెసేజ్, he took that message of the Diksha Guru and he lived his life for that basically. అంటే ఇక్కడ నేను 3 సార్లు నేను ఆధ్యాత్మికాచార్యుని కృపకై ధ్యానించి ప్రార్థించి అంటే మామూలుగా అంటే వాళ్ళ విగ్రహం పెట్టుకొని ప్రార్థించుకోవడమేనంటారు. విగ్రహం కూడా పెట్టక్కర్లేదు, మెంటల్ గా చేసినా చాలా ప్రేయర్ బేసికలీ. ఓకే. ఆధ్యాత్మికాచార్య కృప గురించి ధ్యానించి ప్రార్థించి గౌరవపూర్వక ప్రమాణాలు అర్పిస్తున్నాను. అంటే ఆయన కృప ఉంటే, ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి కృప ఉంటే దీక్షా గురువు ఈజ్ వాట్ మోర్ క్లోజర్ టు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ దాన్ వి ఆర్. దీక్షా గురువు ఆలోచనలో మనం ఉండగలిగితే ఆయన మన గురించి చిన్న ప్రేయర్ కృష్ణుడితో చేసినా సరే దాని ఫలితం ఎన్నో రెట్లు గొప్పగా ఉంటుంది. ఏం గొప్పగా ఉంటుంది అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి గొప్పగా ఉంటుంది. ఎంపవర్డ్ సోల్స్ అంటారు వాళ్ళని. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో అటువంటి ఆయన కృప కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అంటే ఆయన కృప కోసం అంటే నాట్ లైక్ he has to come bless me, spend time with me. If he does a small prayer on my behalf, that is great. సో దీక్షా గురువు చేసేది ఏంటి అంటే మన గురించి మన ప్రోగ్రెస్ గురించి తపన పొందేవాడు దీక్షా గురువు. అదేలే ప్రభుజీ. సో ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ విత్ ఏ సెంటర్, the temple. So there is only so much I can do remotely. So apart from this class, what are the things you are doing as part of service to God? We are only attending like వారానికి ఒక 2 hours ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటే దాని వలన పెద్దగా ప్రోగ్రెస్ ఉండదమ్మా. అదేలే ప్రభుజీ. అందుకమ్మా it is good basically you are spending these 2 hours thinking on this. But what is more important is what is that you are doing the whole week between these 2 hours. ఈ 2 hours మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ 2 hours మధ్యలో ఏం చేస్తున్నారు అన్నది దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనివల్ల అంత చలనం వస్తుంది. కంప్లీట్ మైండ్ షేకింగ్ మూమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద లోకల్ టెంపుల్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మికాచార్యుడి మధ్యలో ఆయన లేకుండా మనం దేవాది దేవుడి సంతృప్తి మనం మన భక్తితో మనం చేయలేమంటారా? కరెక్ట్. గురువు ఉండాలి. ఓకే. గురువు ఉండాలి. అదే సుజాత నేను ఇవాళ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విషయం మీదే మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. అందుకు నాకు డౌట్. గురువు ఉండాలమ్మా. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే గురువుని స్వీకరించాడు, శ్రీరామచంద్రుడే గురువుని స్వీకరించాడు. గురువు లేకుండా అర్జునుడు గురువుని స్వీకరించాడు. అర్జునుడు గురువుని స్వీకరించిన తర్వాతనే కృష్ణుని గురువుగా స్వీకరించాడు. నా అంతటా నేను నేర్చుకుని వెళ్ళిపోతాను అన్నది చాలా కష్టం అమ్మా. ప్రతి ఒక్కరికి గురువు ఉన్నారు. వెరీ వెరీ దే సే లైక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గురువు లేకుండా వెళ్ళి ఉన్నారు అని. చాలా తక్కువ మంది అలాగ అనిపిస్తుంది. బట్ వాళ్ళకి కూడా ఏదో స్టేజ్ లో గురువు ఉండి ఆ గురు జ్ఞానంతోనే ముందుకు వెళ్తారు. దే హ్యావ్ టు సరెండర్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడికి సరెండర్ అవ్వడం, గురువుకి సరెండర్ అవ్వలేకపోతే భగవంతుడికి సరెండర్ అవ్వడమే కష్టం. ఎదురుగుంటూనే కనపడుతున్న గురువుకి మనం సరెండర్ అవ్వలేకపోతే. శబరి కూడా గురువు ఆదేశానుసారమే అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది, రాముడు వస్తాడు అని. అవునవును. 2 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తుంది. చిన్న వయసు నుంచే ఎదురు చూస్తుంది. అలాగా ఆ గురువు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సరే ప్రభుజీ. ఇవాళ మేమిద్దరం అదే మాట్లాడుకున్నాం. ఇవాళ అదే టాపిక్ వచ్చి టెంపుల్కి వెళ్ళారా ఇవాళ? వాసు టెంపుల్ ఎవ్రీ సండే వెళ్తున్నాం ప్రభుజీ. ఎవ్రీ సండే వెళ్తున్నారా? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? వెదర్ అంతా సెట్ అయిందా? చలి తగ్గిందా? ఇవాళ చాలా చల్లగా ఉంది ప్రభుజీ. గార్లెండ్ ప్రభుపాదుల వారికి గార్లెండ్ ట్యూస్డే గార్లెండ్ చేసి వస్తున్నాం ఇద్దరం వెళ్ళి సండే.
ఓకే 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 ఓకే. వెరీ మీరు నైస్. వచ్చినప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేసాము. ఇంకా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేశాను నేను సుజాతతో. సుజాత మాతాజీ అప్పుడు ముందు కూడా వెళ్తున్నారేమో. ముందు ఆగస్ట్ నుంచి వెళ్తున్నారు కదా, మీరు వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను కదా, అవును. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా నేను ప్రతి వారం వెళ్తా. Okay, very nice, Mataji. This is very nice to hear actually. So the entire my Boston trip was successful అని చెప్పి. అంతేనంటారా? I mean, లేకపోయినా జరిగేదేమో, but that little మీరు అంటే మీరు రావడం వల్ల కొంచెం అది ఇంకా నాకు క్యాటలిస్ట్ అన్నమాట. అదే ఆ చిన్న పుష్ దొరికింది అక్కడ. అదే Correct. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 42-43 శ్లోకాలు ఎవరు చదువుతారు? చదవనామా? చదువు. హరే కృష్ణ. 42-43 శ్లోకం. యామిమాం పుష్పితాం వాచం వదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. అనువాదము. అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వానిని పొందుటకై వివిధములైన కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదములందలి మృదు మధురమైన వాక్కులచే ఆకర్షింపబడుదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరువారొకటచే అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్పుదురు. హరే కృష్ణ. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు స్వయంగా, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి అంటే మంచి కార్యాలు చేస్తే, పుణ్య కార్యాలు చేస్తే స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, మళ్ళీ ఇంకొక మంచి జన్మం వస్తుంది, అధికారము వంటివి పొందుటకు కామ్యకర్మలను నన్ను ఉపదేశించి వేదములందరి మృదుకరమైన వాక్కులచే ఆకర్షింపబడదు. ఇది చదువుకుంటే మనకి ఆరోగ్యం బాగుపడుతుందంట, ఇది చదువుకుంటే మనకి ధనం వస్తుందంట, ఇవన్నీ మనం చాలా వేదాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి చదవడానికి కూడా చాలా చాలా మృదు మధురంగా ఉంటుందంట. ఇవన్నీ కూడా భౌతిక కర్మలనే, ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితం కోరుకుని వారు ఒకటిచే అట్టి వారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందయ్యా, ఆ వేదాలలో ఉన్న మంత్రాలను చదువుతుంటే ఒక రకమైన ఆనందం వస్తుందంట. ఇందువలన వస్తుంది ఆ వేదం, ఆ మంత్రాల్లో ఉన్న మృదుత్వం వలన వస్తున్నది ఆ ఆనందం. ఇంద్రియ తృప్తి అంటున్నారు కానీ అది భగవంతుని ఆనందముకు కోసం చేస్తున్న కార్యక్రమం కింద కృష్ణుడు చెప్పట్లేదు. అటువంటి కార్యక్రమం చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుడు అల్పజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇద్దరు తప్పు ఉందా అండి అంటే తప్పు లేదు. కానీ ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి, ఈ జీవితాన్ని మనం ఇదే ఆఖరి జీవితాన్ని చేసే స్థితికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఉపయోగపడదు. అందువలన అది అల్పజ్ఞానం అయిపోయింది. ఒక స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం చేసే కార్యక్రమం ఏదైనా సరే ఒక అల్పజ్ఞానంతో చేసే కార్యక్రమము, మరొక మంచి జన్మ కావాలి అనుకోవడం కూడా ఒక అల్పజ్ఞానంతో చేసే కార్యక్రమము. అధికారాన్ని పొందరు, వేదాలలో చాలా క్లియర్ గా రాసింది, భాగవతంలోనే రాసింది. మీకు ఈ కార్యం జరగాలంటే ఈ పర్టికులర్ దేవతని మీరు పూజించండి, ఈ కార్యం జరగాలంటే ఈ దేవతను పూజించండి, ఇది జరగాలంటే. కానీ ముక్తి కావాలంటే మాత్రము పురుషోత్తముడనే పూజించాలి. లేని పక్షంలో ఇవన్నీ కూడా అల్పజ్ఞానంతో చేసిన కార్యక్రమాలు అయిపోతాయి, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసిన కార్యక్రమాలు అయిపోతాయి, సంపన్న జీవితం కోసం చేసుకున్న కార్యక్రమాలు అవుతాయి. అవి వాటి వలన సుఖము లేదయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడిగా. సాధారణముగా జనులు బుద్ధమతులై ఇందురు, జ్ఞానవశమున వారు వేదమునందులే కర్మకాండ భాగంలోని కామ్యకర్మల పట్లనే ఆసక్తులవుదురు. మనకి అదే కదమ్మా ఉంటుంది. చాలా మంది ఇది చెప్తారు కదా, ఈ పూజ చేసుకుంటే మీకు ఈ కష్టం తీరిపోతుంది. కష్టం తీరిపోవడం అంటే ఏమవుతుంది? అది ముక్తి పొందడం కాదు, అది కష్టం తీరిపోతుంటే భౌతిక కష్టం తీరిపోతుంది. మదిర మగువ భౌతిక వైభవమును పుష్కలముగా లభించినట్టు స్వర్గలోకమునందు సుఖ జీవనమును అనుభవించుటకు కావలసిన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించే కార్యముల కంటేను మరేదీయులు వారు వాంఛింపరు. అట్టి స్వర్గలోకం అంటే ఇక్కడికంటే బెటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ప్రపంచం.
ఆ అట్టి స్వర్గలోకమును పొందుటకు అనేక విధములైన యజ్ఞములను, ముఖ్యంగా జ్యోతిష్టమ యజ్ఞములు వేదములను ప్రతిపాదించబడినవి. వాస్తవమునకు స్వర్గలోక ప్రాప్తిని కోరువారు అట్టి యజ్ఞములను తప్పక ఆచరించి తీరవలని వాటి ఎందుకు చెప్పబడింది. కానీ ప్రజ్ఞలు ఇది ఏ వేద విజ్ఞానపు సమస్త ప్రయోజనం అని భావించరు. అంటే వేదాల్లోని ఇదే వేదాల తాలూకా ప్రయోజనం అనుకుంటున్నారు. కానీ వేదాలు మనల్ని చివరికి భగవంతుని మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళడం కోసమే వేదాలు ఇవ్వబడ్డవి. అట్టి అట్టి అనుభవ శూన్య జనులకు శ్రీకృష్ణ చైతన్యంకు సంబంధించిన నిశ్చితమైన కర్మలను నెలకొని ఉండుట మిక్కిలి కష్టము. అజ్ఞానులు విషవృక్షపు పుష్పములను చూచి వాని పరిణామములను ఎరుగక వానిచే ఆకర్షింపబడినట్లు అల్పజ్ఞులైన మానవులు సర్గ సంపదల చేతను అక్కడి ఇంద్రియ తృప్తి భోగము చేతను ఆకర్షింపబడుదురు. వేదములలోని కర్మకాండ భాగం నుండి ఇట్లు తెలుపబడింది. ఏం చెప్తున్నారు? మేము సోమరసము త్రాగి అమరత్వము పొందుతమే మరియు మరియు అక్షయం వై చాతుర్యస్యజ సుశ్రితం భవతి. చాతుర్మాస వ్రతమును పాటించిన వారైనను అక్షయ సుకృతమును పొందుతురు. అనగా చాతుర్మాస వ్రతమును పాటించిన వారు ఎవరైనా సోమరసమును త్రాగి అమృతత్వము మరియు ఆనందమును పొందుటకు అర్హులవుతురు. ఈ భౌతిక జగత్తునందరూ ఇంద్రియ భావాన్ని అనుభవించుటకు కావాల్సిన శక్తిని పొందుట కొరకై కొందరు సోమరసము త్రాగుటకు ముక్తులు ఆరాటపడుతున్నారు. అట్టి మానవులు భౌతిక బంధ విముక్తి పట్ల శ్రద్ధను చూపక కేవలం ఆర్భాటము కలిగిన వైదిక జ్ఞానములు ఏడే ఆకర్షితులగుడు. సాధారణంగా భోగలాలసులైన అట్టివారు స్వర్గ సుఖములను తప్ప మరి ఏదీను వాంఛింపు. స్వర్గమునందు కాలయమును నందనకాననమును వనములు నందనకానమునందు ఉద్యానవనములు కలవు. అందుచేత అక్కడ ఎన్నో ఉద్యానవనాలు అవి ఉన్నాయి. అక్కడ అందమైన స్త్రీల సాంగత్యము కోరినంత సోమరసము కూడా లభించినని కూడా తెలుపబడింది. అట్లు దేవతలకు సంబంధించిన సుఖములనే నిస్సందేహముగా ఇంద్రియములకు సంబంధించినటివి. అట్టి దేవతలకు సంబంధించిన సుఖములు అనేవి సందేహముగా ఇంద్రియములకు సంబంధించినవి. అందుకనే భౌతిక జగత్తుకు అధిపతులమని భావించిన వారెందరో అటు భౌతికమైన తాత్కాలిక సుఖముల పట్ల పూర్తిగా ఆసక్తులై ఉందరు. సో స్వర్గలోకము వేదాలలో చెప్పింది. చునుడు తన క్వశ్చన్స్ లోని వేదాలను కూడా రిఫర్ చేస్తాడు. నేను విన్నాను, ఇటువంటివన్నీ రక్షించాల్సిన బాధ్యత నాది, కులధర్మాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత నాది అని వేదాల్లో కూడా చెప్తుందని చెప్పి దానికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా పుణ్యకార్యాలు, కామ్యకార్యాలు, కర్మలని పుణ్యకర్మల కింద వస్తాయి అర్జున. కానీ నువ్వు వాటిని మించి భక్తితో ఉన్న కార్యాలని, కర్మలను చేయగలిగే బుద్ధియోగాన్ని నువ్వు అలవర్చుకోవాలి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. బేసికల్ గా ఎప్పుడైతే మనం చూస్తే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ చూస్తే బుద్ధియోగం అంటే భక్తిని నిలబెట్టి భగవంతునితో యోగము పొందే నాలెడ్జ్ ని బుద్ధియోగము అన్నారు. అది తప్పితే వేదాలలోంచి స్వర్గలోకానికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడే బుద్ధిని బుద్ధియోగము అని అనటలేదు. సో వేదాల్లోంచి వచ్చి ఏదైనా సరే అది బుద్ధియోగము కాదు, అది కర్మయోగమే అవుతుంది. ఎటువంటి కర్మయోగం అవుతుంది? మంచి కర్మల్ని అనుభవించగలే కర్మయోగం అవుతుంది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే అందులో భగవంతుని నిల్చోబెడతావో అదే బుద్ధియోగం అవుతుంది. వేదాల తాలూకు సారాంశము అదే, వేదాల తాలూకు చివరి లక్ష్యము కూడా అదే. కానీ మనం ఆ చివరి దాకా వెళ్లకుండా మధ్యలోనే ఆగిపోతూ వస్తున్నాము. అది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. రైట్. 44వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? ప్రభుజీ చదవండి. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా అపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధానో విధీయతే. అనువాదం: భోగానుభవమునందును లౌకిక సంపదల యందును మిక్కిలి ఆసక్తులై వానిచే మోహపరావసులగు వారి మనస్సునందు భగవానుని భక్తియుక్త సేవ కొరకు స్థిరమైన నిశ్చయము కలుగదు. హరే కృష్ణ. భోగానుభవమునందు లౌకిక సంపద యందు మిక్కిలి ఆసక్తులై. భోగానుభవము లౌకిక సంపద. మనము లౌకిక సంపద అంటే కేవలం మనీ అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. నలుగురు పొగడ్తల కోసం చేసేది కూడా లౌకిక సంపద అయిపోతుంది.
వాటిచే మోహపరవశులైన వారు మనస్సునందు భగవానుని భక్తియుక్త సేవ కొరకు స్థిరమైన నిశ్చయము కలగదు. దూరమా ఇంకా దేనికోసమో జీవితాల్లో టైం గడుపుతూ ఉంటే వాళ్ళకి భగవంతుని మీద భక్తి అన్న భావన కలగదు, స్థిరమైన నిశ్చయం కలగదు. సో మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పానేమో ఈ క్లాస్లోనే. రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఆయన ఒక క్లాస్లోని డిటాచ్మెంట్ కి డెఫినేషన్ ఆల్టర్నేట్ అటాచ్మెంట్ అన్నారు. భగవంతుడి నుంచి దూరం ఎప్పుడైపోతున్నామయ్యా, భగవంతుని డిటాచ్ ఎప్పుడవుతున్నామయ్యా అంటే ఆల్టర్నేట్ అటాచ్మెంట్ మనకి దొరికినప్పుడు భగవంతుని నుంచి డిటాచ్ అయిపోతున్నాము. డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్టర్నేట్ అటాచ్మెంట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. భోగానుభవం నందు లౌకిక సంపదలు ఎందు మిక్కిలి ఆసక్తులై కొంత ఆసక్తి ఉండొచ్చు. ఎంతవరకు ఆసక్తి ఉండొచ్చు? మన జీవితాన్ని గడుపుకోవడానికి కావాల్సిన ఆసక్తిని మించి ఆసక్తి ఉంటే మోహపరావసులై దాని మోహాంతానికి వశమైపోయి వారి మనసు నుండి భగవంతుని భక్తియుక్త సేవ కొరకు స్థిరమైన నిశ్చయము కలగదు. అటువంటి వ్యక్తులకి భగవంతుని స్థిరంగా నిలబడే అవకాశమే లేదు. సమాధి అనగా స్థిరమైన చిత్తము. వైదిక నిఘంటువైన నిరుక్తి ఇట్లు చెప్పుచున్నది, ఆత్మను అవగాహన చేసుకున్నట్లో చిత్తం స్థిరముగా నెలకొనిచో అది సమాధి స్థితి మగును. భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి పట్ల ఆసక్తులైన వారికి గాని, అట్టి తాత్కాలికమైన వాటిచే మోహితులకు వారికి గాని ఎన్నడూ సమాధి సాధ్యపడదు. అట్టి వారందరూ దాదాపు భౌతిక శక్తితే శిక్షింపబడినట్టు వారే. భౌతిక శక్తి శిక్షింపబడడం అంటే జన్మ పొందినా సరే అది శిక్షే. అది భగవంతుని దగ్గరికి చేయలేకపోతే అది భౌతిక శిక్షే అని మనం భావించాలి. సమాధి స్థితి అనగా స్థిరత్వమైన స్థితి. ఆ భగవంతుని పైన స్థిరత్వ స్థితిలో నిలబడలేకపోతే మనము భౌతిక బంధంలో ఉండిపోయిన వాళ్ళమే అవుతాము. హరే కృష్ణ. 45వ శ్లోకం చదువుతారు. చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. త్రైగుణ్య విషయా వేదాః నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్యస్థః నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. అనువాదం: వేదములు ప్రధానముగా ప్రకృతి త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయములనే చర్చించును. ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణములకు అతీతుడువు కమ్ము. సకల సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వముల నుండి, యోగక్షేమములనే సకల చింతల నుండి విడివడి ఆత్మనిష్ఠుడవు కమ్ము. హరే కృష్ణ. సో వేదాలు సాధారణంగా త్రిగుణతత్వం గురించే మాట్లాడుతుంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ భగవద్గీతలో సగం త్రిగుణతత్వం గురించే, ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం గురించి మన భగవంతుడు కూడా చెప్పుకొస్తారు. ముందుకు వెళ్ళిన కొద్ది 14వ అధ్యాయం 17వ అధ్యాయం అంతా కూడా త్రిగుణాల గురించే ఉంటుంది. వేదాలు కూడా ఈ 3 తత్వాల గురించే, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఒక్కొక్క గుణంలోంచి ఒక్కొక్క గుణంలోకి ఎట్లాగా వెళ్ళాలి, ఈ గుణాలు ఒకదాని మీద ఒకటి మనిషి మీద మనసు మీద ఎట్లా ప్రభావితం చేసి పోటీ పడుతూ ఉంటాయో కానీ నువ్వు ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడు కమ్ము. ఈ 3 గుణాలకి వదిలేసి, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణాన్ని కూడా వదిలేసి శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలగాలయ్యా. సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాల నుంచి విడిచి, యోగక్షేమములనే చింతల నుంచి విడిచి ఆత్మనిష్ఠుడు కమ్ము. సో తమోగుణంలోంచి కంటే కూడా సత్వగుణంలో ఉంటే మంచిదండి, సత్వగుణంలో ఉంటే పుణ్యం అండి. పుణ్యం అంటే మళ్ళీ సుఖం బేసికలీ. అది కూడా వదిలేసాయి. అది కూడా వదిలేసి నువ్వు పూర్తిగా ఈ ఆత్మనిష్ఠత్వమే రావాలి. ఆత్మనిష్ఠత్వం అంటే ఆత్మ భావనతోని, ఆత్మ తాలూకా కార్యము, ఉద్దేశించబడిన కార్యము, భగవంతునితో ఆనందము పొందగలిగే కార్యము పైన నువ్వు నిలబెట్టగలిగే శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళమని అర్జునుడిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కోరుతున్నాడు. వారి భాష్యం చూద్దాం. భౌతిక కార్యములన్నీయును త్రిగుణములతో కూడిన కర్మలతోనే మరియు ఫలములతోనే కూడియుడును. భౌతిక జగత్తున బృందములను కలిగించు కామ్య సకామ ఫలములు పొందుటకే నిర్దేశింపబడినవి. వేదములు సామాన్య మానవులను ఇంద్రియ తృప్తిని కోరు స్థితి నుంచి ఆధ్యాత్మిక స్థితికి క్రమముగా ఉద్ధరించుటకరికి ఉపయోగపడు సకామ కర్మలను ఎక్కువగా ఉపదేశించారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మిత్రుడిగా మరియు శిష్యుడిగా అర్జునుడు వేదాంత తత్వం యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదగవలసినదిగా ఇక్కడ ఆదేశింపబడింది.
బ్రహ్మ జిజ్ఞాస లేదా పరబ్రహ్మమును గూర్చిన ప్రశ్నలే ఆ వేదాంత తత్వం యొక్క ఆరంభములోని అంశాలు. భౌతిక ప్రపంచమునందలి జీవులందరూ మనుగడ కొరకే తీవ్ర సంఘర్షణను సలుపుచుందరు. భగవానుడు అట్టి వారి కొరకే భౌతిక ప్రపంచం సృష్టించిన పిమ్మట ఆ భౌతిక బంధముల నుంచి విడివడి జీవితంలో జీవించడం ఎట్లో కూడా ఉపదేశించు వైదిక జ్ఞానమును ప్రసాదించింది. ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించి కర్మలు అనగా కర్మకాండలో కూడిన భాగము ముగిసినంతనే ఉపనిషత్తుల రూపంలో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని సాధించుటకు అవకాశం కల్పింపబడింది. భగవద్గీత పంచమ వేదమైన మహాభారతం యొక్క భాగమైనట్లు ఉపనిషత్తులు కూడా వివిధ వేదములందరి భాగములు. ఈ ఉపనిషత్తులు ఆధ్యాత్మిక జీవిత ఆరంభమును సూచించును. సో వేదాలన్నీ కూడా మనకి భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఎట్లాగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి, భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడడం ఎట్లాగా అనేది చివరికి ఉపనిషత్తు రూపంలోని ఆధ్యాత్మిక భావన ఆరంభానికి ఉపయోగపడేలాగా ఇవన్నీ రచించబడ్డాయి. కానీ మహాభారతాన్ని చూసినా సరే, మహాభారత ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కర్మకాండ. మహాభారతంలోని భక్తి భావన అనేది చాలా తక్కువ, భక్తికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా తక్కువగా చర్చించబడతాయి. ఇక్కడ ఆ పాపం చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇద్దరు పొందుతున్నారు, ఇక్కడ ఈ తప్పు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ శిక్ష అట్లాగా అనుభవిస్తున్నారు. ఇట్లా కర్మకు సంబంధించిన విషయాలు ఎక్కువ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ భగవద్గీత అందులో భాగమైనా అందుకే మనం దాన్ని సెపరేట్ గా చదువుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మహాభారతంలో చాలా మటుకు 1000 శ్లోకాలు, 1,00,000 శ్లోకాల్లోని 700 శ్లోకాలు భక్తికి సంబంధించిన శ్లోకాలు. మిగతావన్నీ కూడా కర్మకు సంబంధించిన విషయాన్ని ఎక్కువ చర్చిస్తుంటాయి. అట్లనమాట వేదాలన్నీ కూడా ఎక్కువ కర్మకు సంబంధించిన విషయాన్ని చర్చిస్తుంటాయి. వేదాలు చదువుకున్న తర్వాత చివరికి ఉపనిషత్తుల దగ్గర నుంచి మనకి భక్తి భావన ప్రారంభం అవ్వాలి. కానీ ఈ జన్మలోని మనం అక్కడక్కడే ఉండిపోతున్నాము. భౌతిక దేహం నిలిచినంత వరకు కర్మలు మరియు త్రిగుణకు సంబంధించిన ఫలితములు కూడా నిలిచి ఉన్నది. కనుక మానవుడు సుఖదుఖములు, శీతోష్ణం వంటి ద్వంద్వములు సహించుట అభ్యసించుకోవాలని. అట్టి ద్వంద్వ సహనము చేతే లాభ నష్టములందు కలత పొందకుండా ఉండవలేను. శ్రీకృష్ణుని సత్సంకల్పముపై మానవుడు పూర్తిగా ఆధారపడినప్పుడు అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి సిద్ధింపగలడు. ఎప్పుడైతే మనము ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడగలుగుతామో ఇప్పుడే బయటపడే ప్రయత్నము భగవంతుని ప్రార్థనతో ఆధారపడి చేసుకోగలుగుతామో ఇప్పుడే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోని సంపూర్ణంగా నిలబడగలుగుతాము. అంటే ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడడం కూడా మనంతటా మనం ప్రయత్నిస్తే అవ్వదు. ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడాలి అంటే భక్తి కారణమై ఉండగలిగినప్పుడు మాత్రమే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడతాము. అంతవరకు కూడా ఒక థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. స్థిత ప్రజ్ఞత్వంలో ఉండాలి, సుఖ దుఃఖాలు సమానంగా చూడగలగాలి, అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి, ఆ విషయాలు అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి. కానీ అది ప్రాక్టికల్ గా చేయగలగాలి, మనసును ఆ స్థితిలోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే అది కేవలము మనసును భక్తిలో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే, ఆధ్యాత్మిక భావంలో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే, ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని, పరమాత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని మన గమ్యాన్ని మనం గ్రహించగలిగిన నాడు మాత్రమే అది జరుగుతుంది అన్నది మనము ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం నుంచి గ్రహించగలగాలి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. 2వ అధ్యాయం 46వ శ్లోకం. యావానర్థ ఉతపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. అనువాదం: చిన్న నూతి ద్వారా కలిగే సమస్త ప్రయోజనములు పెద్ద జలాశయముతో వెంటనే సిద్ధించును. అట్లే వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాటి అంతరార్థము నెరిగిన వానికి సిద్ధించెను. హరే కృష్ణ. చిన్న నూతి వల్ల కలుగు ప్రయోజనములన్నీ కూడా శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయం నుండి జలము చేసి సిద్ధించినట్లుగా వేదముల సమస్త ప్రయోజనములను వాని అంతరార్థమును గ్రహించిన వారికి సిద్ధించుచున్నవి. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ వేదాల తాలూకా ఎండ్ గోల్ ఏంటో మనం గ్రహించగలిగితే మనకి దాహం తీరడానికి చిన్న నూతి వలన ఎట్లా ప్రయోజనాలు ఉంటాయో పెద్ద జలాశయం జలమునందరి కూడా
ఆ, అదే ప్రయోజనాలను ఎట్లా పొందగలుగుతామో అది అంటే ఈ ఈ ఈ సమ్మరీ అన్నది చిన్న చిన్న నూతితో కంపేర్ చేస్తున్నారు. వేదములు అన్నవి ఎంతో పెద్దవి, అంటే ఎంతో ఎంతో డెప్త్ ఉన్నవి, ఎంతో ఇట్స్ వ్యాస్ట్ వరల్డ్ టు కాంకర్ బేసికలీ. అది మహాభారతంలో ఎలాగైతే శ్లోకాల నుంచి చివరికి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాన్ని ఈ 700 శ్లోకాల్లోంచి, భగవద్గీత శ్లోకాల నుంచి మనం పట్టుకోగలము అన్నది గ్రహించగలగాలి. దీని భాష్యం చూద్దాం. పెద్ద వేద భాష్యం వాంగ్మయం నందు కర్మకాండ భాగమును పేర్కొనబడిన యజ్ఞములు మరియు కర్మలను క్రమానుగతమైన ఆత్మానుభూతిని ప్రోత్సహించడం కొరకై నిర్దేశింపబడింది. ఇక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యొక్క ప్రయోజనం భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలుపుతుంది. సమస్తమునకు ఆది కారణుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఎరుగుటియే వేదాధ్యాయము గల ముఖ్య ప్రయోజనం అని అక్కడ వివరింపబడింది. సో వేదాల్లో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏమొస్తుందయ్యా అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడమే మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమం అని చివరికి వస్తుంది. అలాగనే శ్రీకృష్ణ గురించి మరియు అతనిని జీవునికి గల నిత్య సంబంధం గురించి అవగాహన చేసుకునేటి ఆత్మానుభూతి. అంటే అదే ప్రయోజనము మనము ఈ చిన్న భగవంతుని కృపతోని, గురువుని కృపతోని నేర్చుకోగలిగితే అంతే ప్రయోజనం మనకి ఈ భావన నిలబడితే వస్తుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానునితో జీవునికి గల సంబంధమును భగవద్గీత నందు వివరింపబడింది. జీవులందరూ శ్రీకృష్ణ అంశలే కనుకనే జీవునిలో శ్రీకృష్ణ చైతన్యం పునరుద్ధరించుట వేద విజ్ఞానపు పరిపూర్ణ స్థితి. ఈ విషయం భాగవతం నందులో కూడా ఇట్లు చెప్పబడింది. హే ప్రభు, ఈ పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయువాడు సునక మాంసము తిని చండాలని కుటుంబము వంటి తమ కుటుంబమును జన్మించినను అతడు అత్యున్నత ఆత్మానుభూతి స్థితిని పొందినట్టు వాడే. అట్టి వ్యక్తి వైదిక కర్మకలాపములన్నింటినీ అనగా అన్ని విధములైన యజ్ఞములను తపస్సులను ఆచరించినట్టు వానితో సమానమగును. ఇతడు సమస్త పుణ్యతీర్థములలో స్నానమాచరించినట్టు వానితోను వేద గ్రంథములను పలుమార్లు అధ్యయనం చేసి ఉన్నట్టు వానితోను సమానుడగును. అట్టి వ్యక్తి ఆర్య కుటుంబమున ఉత్తమోత్తముడుగా పరిగణింపబడును. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఈ కర్మని భక్తితో నిలబెట్టి చేసుకుంటామో, వేదాలన్నీ చదువుకుని శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అన్న స్థితిని అర్థం చేసుకుని శరణాగతి పొందే స్థితికి వెళ్ళడంతో సమానం అవుతుంది. అందుకనే కేవలం కర్మకాండ మాత్రమే ఆకర్షితులు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వేద ప్రయోజనమును చక్కటి వివేకంతో అవగాహన చేసుకోగలరు. అట్లే మరింత అధికమైన ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే స్వర్గమును చేరవలనని వాంఛింపకూడదు. ఈ యుగములో సామాన్య మానవునికి వైదిక కర్మకాండల యందు విధింపబడిన నియమ నిబంధనలన్నిటినీ అనుసరించటయో లేక వేదాంతమును ఉపనిషత్తులను లోతుగా అధ్యయనం చేయటి కానీ సాధ్యపడదు. వేదముల ప్రయోజనం సాధించటకు అధికమైన కాలము, శక్తి, జ్ఞానము, వనరులు వంటి సాధనలు అవసరం ఉండును. అవన్నీ ఈ యుగములో అత్యంత దుర్లభము. కానీ పతిత పావనుడైన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుచే ఆదేశింపబడినట్లు భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనం ద్వారా వేదముల ఉత్తమ ప్రయోజనమును సాధింపవచ్చును. గొప్ప వేద విద్వాంసుడైన ప్రకాశానంద సరస్వతి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువును ఇట్లు ప్రశ్నించను, మీరు వేదాంత సూత్రములను అధ్యయనం చేయటకు బదులుగా భావవిష్ణుని వలె భగవన్నామములు ఎందుకు కీర్తించుచుంటరి? అందుకు మహాప్రభు తాను తన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు మూర్ఖునిగా భావించి శ్రీకృష్ణ పవిత్ర నామ సంకీర్తన చేయమని ఆదేశించడం చేత తాను ఆ విధముగానే కీర్తిస్తూ ఉన్మాదినైతే నేను సమాధానం ఇచ్చింది. ఈ కలియుగమున జనులలో అధిక భాగము వేదాంత జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకోగలిగినంతటి అంతటి పాఠవము లేని మూర్ఖులుగా ఉందరు. అంటే ఈ కలియుగంలో వేదాలన్నీ చదివి అర్థం చేసుకునే అంత స్థితి ఎవరికీ లేదు. అదే మాటని చైతన్య మహాప్రభువుని అడిగితే ఆయన చెప్పారంట, నా గురువు నాకు అంతటి బుర్ర లేదు కాబట్టి, నాకు అంతటి స్థితి లేదు కాబట్టి కేవలం నామ సంకీర్తన చేసుకోమని చెప్పారయ్యా, అందుకే నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పుకొచ్చారు. అధిక భాగము వేదాంత జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకునగలిగినంత విద్యాపాఠము లేని మూర్ఖులుగానే ఉందరు. అందువలన అపరాధరహితముగా పవిత్ర హరినామ సంకీర్తనము చేయు వారికి వేదాంత తత్వపు ముఖ్య ప్రయోజనం సిద్ధింపగలదు. వేద విజ్ఞానం నందు వేదాంతమే చరమ అంశము. ఈ వేదాంత తత్వమును రచించిన వాడు మరియు ఎరిగిన వాడును శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. భగవానుని పవిత్ర నామ సంకీర్తనలో దివ్య ఆనందమును అనుభవించి మహాత్ముడే అత్యున్నత వేదాంతి.
ఇదే సమస్త వేద జ్ఞానం యొక్క పరమ ప్రయోజనము. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఇవన్నీ నేర్చుకుని మనము ఎక్కడికో అవన్నీ తెలుసుకుని చదువుకుని నేర్చుకుని చేసే అంతటి టైము అంతటి పద్ధతిలుగా ఇవి నేర్పగలిగే స్థితి కూడా కలియుగంలో లేదు. కలియుగంలోని కేవలము హరినామ సంకీర్తనంతోనే ఆ స్థితిని మనము చేరుకోగలము. ఎట్లాగైతే పెద్ద జలాశయము మన దాహం తీర్చగలదో, చిన్న నూతి నీటితో కూడా అదే దాహాన్ని మనము తీర్చుకోగలము. ఆ చిన్న నీరు ఏదయ్యా అంటే ఈ హరినామ సంకీర్తనము అని చెప్పి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అది హరినామ, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ సంకీర్తనంతోనే మనము భక్తి యోగాన్ని సంపూర్ణముగాను దాని ఫలితాన్ని మనము తీసుకోగలము అని గ్రహించడమే మనం చేయాల్సిన బుద్ధి యోగం. రైట్. హరే కృష్ణ. సో 47వ శ్లోకం నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేద్దాము. ధర్మమును నిర్వహించనిదే నీ అధికారము కలదు కానీ కర్మఫలము కాదు. ఈ కర్మఫలమునందు కాదు, నీ కర్మఫలములు నీవే కారణం ఎన్నడూ భావింపము. అలాగని విద్యుత్ ధర్మమును వీడుట ఎందు ఆసక్తుడు కాకము. నీ ఫలితాలన్నీ నీ వల్లే వస్తున్నాయని భావించుకో. అలాగని చెప్పి పనిచేయడం మానేయకు, నీ ధర్మాన్ని పనిచేయడం మానేయకు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో 47వ శ్లోకం నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. సో ఇక్కడ దాకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇవాళ క్లాస్లోని బుద్ధి యోగము కర్మయోగానికి సంబంధించిన విషయాలలోని? సుజాత మాతాజీ. డౌట్స్ ఏమి లేవు ప్రభుజీ. కానీ 45th శ్లోకాలో చెప్పినట్టు త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్య భవార్జున అన్ని ఇవన్నీ త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఉండడము, లేకపోతే సుఖ దుఃఖాలు శీతోష్ణాలు ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఇవన్నీ లాభ నష్టాలన్నీ ఒకేలా చూడడము, ఇవన్నీ చేయడం అన్నది ఓన్లీ భక్తితోనే సాధ్యమవుతుంది, శరణాగతితోటే ఈ ప్రాక్టీస్ ఇంకా అంటే 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 తత్వం అంటే తెలుస్తుంది మనకి, ఆత్మ పరమాత్మ అని ఇలా చూడాలి అలా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ గా వస్తుంది. కానీ అది ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ అవుతుంది ప్రభుజీ? అవునండి, కూడా క్వశ్చన్ అండి అది. అదే క్వశ్చన్ ఉందండి, సుజాత అడిగిన క్వశ్చన్, ఎలా ప్రాక్టికల్ గా ఎలాగా మనము అది సాధ్యం? అర్జునుడు ఇదే అడుగుతాడు, ఇవన్నీ నువ్వు చెప్తున్నావు, ఈ స్థితి ప్రజ్ఞత్వం రావాలి, ఆ స్థితి ప్రజ్ఞత్వం ఉండే మనిషి ఎలా ఉంటాడు? 54 నుంచి 72వ శ్లోకాలు మనిషి తాలూకు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ మనిషి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడు? దట్ ఈస్ అగైన్ మళ్ళీ ఆన్సర్ థియరిటికల్ గా ఉంది అంటే కొంత థియరిటికల్ గానే ఉంటుంది. స్థితి ప్రజ్ఞత్వం ఉండే మనిషికి ఎట్లా ఉండాలి, ప్రాక్టికల్ గా ఎట్లా చేయాలంటే అమ్మా ఈచ్ కేస్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ది గురు తాలూకా ఇంపార్టెన్స్. సో ప్రాక్టికల్ గా అంటే ఏమిటి? ప్రతిదీ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ ద చాయిస్, రైట్? ఇది మంచిదా ఇది కాదా, ఇది మంచిదా ఇది కాదా. మంచి చెడు అన్నది ఏంటి? మళ్ళీ ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఉపయోగపడుతుంది. in any day, every day, any given day, you have this choice. This is good or bad. This is good or bad. అవునా కదా? గుడ్ అనుకునేవే చేస్తుంది. బట్ ఆ గుడ్ అన్నది అనుకునేవే చేస్తున్నాము, మంచి అనుకునేవే చేస్తున్నాము. అయితే ఇటువంటి కార్యాలను మంచి అనుకుంటున్నాము. ఏంటి డిఫైన్ చేస్తుంది మంచిని? ఇవాళ ఈరోజు భౌతికంగా ఉపయోగపడితే మంచిది. if I buy this, okay, I can wait for a deal. That's the best thing to do, right? That's what it is. Most of America is all about runs on deals, basically, right? What is it basically? If I do this, if I want to buy this, and I'll wait for the best deal. So the two things happening here. First thing, the want to buy. Then second thing is the best deal. Wanting to buy kuda, want anadu kuda, what is it going to be useful for? ఇటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, భౌతిక ఆనందాన్న కాదు. Waiting for the best deal is also going to give you more of materialistic benefit. So that has to be shifted to spiritual thinking.
that are good, that the things that are defining your good has to become from materialistic to spiritual. Now, the same object, by buying this object, the goodness లో ఇది వరకు అందరిలో ఉంది, మా ఇంట్లో లేదు. So I want to buy it. By buying this, it takes away some of my activity so that I can spend more time spiritually. So both, you're still buying the same object but for different reasons. This is what is it is practically. So at the end of it, you buy a better car or something because it gives you reach your destination fast, or it saves you some time. So what are you doing with that extra time? If you're not doing something spiritual, then you have not done anything useful with the whole venture of acquiring that materialistic object. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? Yeah, conscious should, we should change Conscious, our conscious accordingly. yes, the paradigm shift అంటాడు చూసారా? Habits of highly effective people అని ఎక్కువ రాస్తుంటాడు. Paradigm shift. A paradigm has to shift from materialistic thinking to spiritual thinking. Trying to do this because am I getting a materialistic benefit or spiritual? Now, how do you define spiritual benefit is? Do you define spiritual benefit? ఏమ్మా? స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్ అంటే మన దేవుడికి దగ్గరకు చేసేది. అక్కడికి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందా? Am I, by doing this, at this point, the things that you have that define spiritual benefit is it making my chanting more peaceful? Is it helping me sit on my 4 regulative principles a lot more easily or not? That's the basic things to start with. దీనివల్ల నేను ఇంకొక 10 నిమిషాలు చదువుకోగలుగుతున్నానా భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ? దీనివల్ల నేను కేవలం ప్రసాదం తినే స్థితికి తీసుకొస్తుందా? These are things basically. దీనివలన నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ లైఫ్. So why are we saying that these four regulative principles have to be followed so regularly? Means because they will help you fix up your mind and make your mind think on how to make material things to spiritual things. That's your first step. Then the second step comes in, what does my Guru Master think? My Guru thinks on this. My Master thinks. My Guru Maharaj thinks by me doing this. That's the next step of thought process. For me, at least, that's how practical step-by-step thinking is in ISKCON at least. Is that helping a little bit, Amma? అర్థమవుతుంది. ఇదంతా ఓవర్ నైట్ షిఫ్ట్ అయిపోదమ్మా. వెరీ రేర్లీ పీపుల్ ఓవర్ నైట్ టర్న్ అయిపోతారు. వాళ్ళందరూ బ్రహ్మచారులుగానో పెద్ద వెళ్ళగలుగుతారు. మన్నాటి వాళ్ళందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. And every minute this question comes. అవునండి. క్వశ్చన్ రావట్లేదు కదా ప్రభుజీ. ఏమ్మా? ఆ క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు క్లాస్‌లో కూర్చున్నంత సేపో, లేకపోతే భగవద్గీత బుక్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడో, భాగవతం మళ్ళీ చదువుతున్నప్పుడో, లేకపోతే గుడికి వెళ్తున్నప్పుడో, గుడిలో ఉన్నప్పుడో వస్తాయి ఈ థాట్స్ అన్నీ. వన్స్ ఒకసారి అవన్నీ క్లోజ్ చేసేసి పెట్టాము అంటే ఇంకా వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్. ఇటు నుంచి అటు. ఇంకా మెటీరియల్‌కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా వెంటనే ఇమ్మీడియేట్‌గా. అంటే మెటీరియల్ అని కూడా అనలేము. అంటే మనం గృహస్థుగా ఉండి అంత ఫోకస్ చేయగలుగుతారా ప్రభుజీ? అంటే ప్రతిదీ కొనేదాన్ని ఇది ఇలా చేయగలమా? ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలమా? అన్నీ ఆ ఆలోచనలో పెట్టుకుంటే ఇక అంటే పెట్టుకునేటట్టు ట్రై చేయాలేమో, కానీ అలా ట్యూన్ చేయాలి. బ్రెయిన్ అలా ట్యూన్ అవ్వాలంటే చాలా అధ్యాయం చేయాలేమో. అంటే ఇంకా అభ్యాసం. రైట్ అసోసియేషన్. సో అలా ఆలోచించే వాళ్ళ అసోసియేషన్ కావాలి. అసోసియేషన్ అలాగా ఆలోచించగలిగే వాళ్ళ అసోసియేషన్, వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి. సో సాధువులు కలుస్తూ ఉండగలగాలి, బేసికల్లీ సాధు సేవ చేయాలి. సో మీకు ఒకసారి చెప్పాను. సో ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభు హైదరాబాద్ స్ట్రీట్స్ లో. మా ఇంటి నుంచి ఎక్కడికో పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ డ్రైవ్ చేస్తాను. అండ్ దట్ రోడ్ ఈస్ నాట్ న్యూ టు మీ బికాజ్ ఐ నో దట్ రోడ్ వెరీ వెల్.
సో ఆ రోజు ఆయన పక్కన కూర్చున్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నమాట. పక్కన కనబడుతున్న ట్రాఫిక్, షాప్స్ లో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు హిమ్. హీఈస్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ బేసిక్లీ. There's a shoe shop, he doesn't care. There's a clothes shop, he doesn't care. There's a restaurant, he doesn't care. There is something else, something else, something else. There's a hair salon shop, he doesn't care. Like 90% of the things that are around the road, none of them are useful to him. But I'm worried about all of them on daily basis, basically. That's the difference between him and me and pitching. Yeah. So then how do I bring down my dependence on all these 95 things that 95% of the things that are that I used to think are useful, basically. అవును ప్రభుజీ. Change has to come bit by bit. Yeah. గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుజీ వాళ్ళందరూ చాలా బ్లెస్డ్ సోల్స్ ప్రభుజీ. వాళ్ళు చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి ఏం కావాలి అన్ని తెలిసిపోయినాయి. So మనం వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే. Next time when you want to buy another dress, is it really needed? How is it going to help me go spiritually? సో మీరు బేసిక్ గా నీడ్స్ తో బతకమని, నీడ్ కోసం కావాల్సినవి తీసుకోవాలి. వాంట్స్ వద్దు, ఇక వాంట్స్ తీసేసేయాలి అంతేనంటారా? But you still have to have that want and the వాంట్ ఇన్ మోర్ భక్తి చేసుకునే వాంట్ రావాలి. That only has to be the want. That only has to. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వాంట్ షుడ్ బి దేర్ లెఫ్ట్. Yes. Rest has to be needs only. Yeah, rest has to be basic needs. సో మిగతా బేసిక్ నీడ్స్ తో ఉండాలి. Yes, yes. Make life simple. Simple thing. Living and high thinking. Simple living and high thinking. సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్. ప్రభుజీ అలా ఆలోచిస్తున్నాం కానీ మనం ఇప్పుడు పిల్లలు మరి ఇంకా ఏదో కొన్ని ఇట్లా అంటే బాధ్యతలు మనం పూర్తిగా కొన్ని వాళ్ళ కోసం చేయాల్సినవి ఉంటాయా, వాటిని తప్పించుకోలేం కదా ప్రభుజీ? తప్పించుకోలేము. వాటిని తప్పించుకోలేము. బుక్ లో రాసిన సుధామూర్తి క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ డూ యూ బై అని ఏదో అడిగారు. శారీస్ కొనుక్కోక ఫ్యూ ఇయర్స్ అయిందంట. అదే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను చీర కొనుక్కుని. అవును, శారీస్ కొనుక్కొని ఫ్యూ ఇయర్స్ అయింది. అలా అని తెలిసి వాళ్ళ సిస్టర్స్ కొనిస్తారంట ఆమె కొనుక్కోదని. ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది, ఎవరైనా ఏ పండగ దీనికి పెడితే తీసుకున్న శారీస్ ఇవన్నీ నేను చెప్పుకొచ్చాను. అవునవును. తను basic interest has died at some point, basically. In all honesty, if we open our wardrobes, how many of them are really useful for us? కొంచెం నేను అలా ఇప్పుడు థింక్ చేస్తున్నా ప్రభుజీ. కొంచెం థింక్ చేస్తున్నారా? కొంచెం థింక్ అలా మారుతుంది థింకింగ్. ఐఎమ్ గ్లాడ్. ఇది వరకు ఆయన మనకి కృష్ణకాంత్ అని ఉండేవారు, మీకు ఐడియా ఉన్నారండి? వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ గా కూడా చేశారు కృష్ణకాంత్. అతను ఓన్లీ వైట్ డ్రెస్ వేసుకునేవాడు. నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చాను. సో అతను సంవత్సరం అంతా ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా బట్టలు వేసేవాడంట. ఆ దారంతో ఒక బట్ట డ్రెస్ వేసుకుని ఒక 2 జతలు సంవత్సరానికి కుట్టించుకునేవాడు. That has been his life from the age of 25. ఈవెన్ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు కూడా చాలా మినిమలిస్టిక్ గా ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. ఆయన కూడా ఇట్లా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వస్తే కోట్ వేసుకుంటే మీ కోట్ చాలా బాగుందంటే కోట్ కింద అది చొక్కా చినిగింది, అందుకే ఇది సంథింగ్ ఇట్లా షాల్ వేసుకుంటారు కదా ఆయన. ఎందుకు అంటే ఆ కింద చిరుగులు కనిపించకుండా. ఆయన సీఎం గా చేసి కూడా అంత సింపుల్ గా చాలా మంది ఉన్నారులే ప్రభుజీ, చాలా మహాత్ములు ఉన్నారు. మనం ఆ స్టేజ్కి రావాలంటే టైం పడుతుంది మెల్లమెల్లగా. ఇంకా సో ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు టైం ఉండేది కాదంట. అప్పుడు వాడు మదరు ఆవిడకి, ఇతనికి 80 ఏళ్ళు ఉండే, ఇతనికే 70-80 ఏళ్ళు, ఆవిడకి 90 ఏళ్ళప్పుడు ఆవిడ బట్టలు వేసి ఆయనకి సంవత్సరానికి 2 జతలు పుట్టినరోజుకి ప్రెజెంట్ చేశాడంటే అదే ఆయన జీవితంతో అలా వచ్చింది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయింది. చాలా అలాంటి వాళ్ళు చాలా. Yeah, just an example I'm saying, like, if you look compared to that, then if you open our wardrobes, there's just it's like hell inside the wardrobe. అవునవును ప్రభుజీ. I don't know when we'll all get there, but yeah, ultimately. మిక్కిలి వాళ్ళు అనుకున్నాం కదా, మిక్కిలి ఆసక్తి అని. ఆ గ్రీడ్ వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ప్రభుజీ. మిక్కిలి ఆసక్తి, ఆ బట్టలు అవన్నీ కూడా మిక్కిలి ఏదో ఎక్కువ ఏది కావాలనుకున్నా మిక్కిలి ఆసక్తి. Element of greed everywhere. Like, I'm in Bangalore. Today I'm in Bangalore. Traffic Hyderabad traffic ఉండింది, but probably I'm used to, or I'm some timing or something. But Bangalore ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే ట్రాఫిక్
మరి 10 ఏళ్ల క్రితం 15 ఏళ్ల క్రితం లేదు. ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇది అంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ ట్రావెలింగ్ మోర్ టుడే దెన్ ఎర్లియర్. ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెహికల్ టుడే మోర్ దెన్ ఎర్లియర్. అవును. వై ఈస్ ఎవ్రీబడి ట్రావెలింగ్ మోర్? బికాస్ సమ్వేర్ 10 కిలోమీటర్ల అవతల ఆడికి కొంచెం ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నాడు. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాడుకోకుండా ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఓనింగ్ ద వెహికల్ అండ్ at the end of it. Owning అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనేది. Why is everybody traveling so much? Why is everybody traveling so much for work? Just because at close to my house I'm not able to make this money, somewhere somebody is giving me more money. సో అంతే అట్ ద కదా. ఎక్స్పెన్స్ అట్ వాట్ ఎక్స్పెన్స్ దే అనేది ఆలోచించట్లేదు. దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫార్ Yeah, so what is driving the traffic is greed basically. గ్రీడ్ ఈజ్ అట్ ద ఎక్స్పెన్స్ It's driving అంతా the whole thing is greed basically. What is creating so much gridlocks is greed. Somewhere if I travel so much and I can get the job is more financially helpful. That's what it is. అవును. ఇలానే ఉందిలేండి ప్రభుజీ ప్రస్తుతం. మనం అలా థింక్ చేయకుండా ఉన్నోళ్ళని పిచ్చోళ్ళలాగా కూడా చూస్తున్నారులేండి. మామూలు చుట్టూ సరౌండింగ్ ఉన్నోళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు వెరైటీగా ఐటమ్ లాగా వీళ్ళు వేరేగా ఉన్నట్టు ఉంటది వాళ్ళకి మనతో మాట్లాడినప్పుడు. I mean, we don't have to talk about all these things with them, but at the same time, we have to be very మన గ్రౌండ్ పడిపోకుండా చూసుకోవాలి. The ground, అవును. at the end of it, it's our life. అవును. And none of these things will help when it comes to that moment of this thing. అవును ప్రభుజీ. At point of death, what gives you comfort is your relation with God will begins. అవును. అట్ దిస్ పాయింట్ ఇంకా మనం మిగతావన్నీ వదిలేసేయాలండి ప్రభుజీ. ఎవరేం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఇమ్మెటీరియల్. Yeah, that's right. There are a lot of things we do not do, right? Because we don't think they are right. అవును Right? ప్రభు. This is one of those things, basically. అవును. It has to become one of those things. అదే కదా ప్రభు, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు కదా. అవును. అదే కదా ప్రభుజీ. ఇంకొక డౌట్. ఇప్పుడు మనం అవతల వాళ్ళ మాటలకి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలని ఎంత ప్రయత్నించినా ఏదో ఒక సమయంలో ఇప్పుడు ఒకసారి 2 సార్లు 3ఓసారి 4ఓసారి కన్నా కోపం వచ్చేస్తుంది ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామన్నా. అది ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది ఇంకా నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభుజీ. కోపం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కోపం ఎందుకు వస్తుంది? వాట్ ఈస్ గెటింగ్ హర్ట్? ఈజ్ ఇట్ యువర్ ఈగో గెటింగ్ హర్ట్ ఆర్ వాట్? సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? అంటే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలి. అదే వాళ్ళ యాక్షన్‌కి మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండలేకపోతున్నాం అనేది నాకు అనిపిస్తది. ఏంటి ఈ చిన్న అంటే ఇట్లాంటివి కూడా ఓర్చుకోలేకపోతున్నాము అని అనిపిస్తుంది. It all comes like how clean your chanting is that day. అంతేనంటారా? Yeah. At the same time, I mean, people do lose cool and కోపం వస్తుంది. I mean, కోపం అన్నది వస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ బేసికలీ. కంట్రోల్ ఇట్ అంటే దాన్ని అణగదలిచి కూర్చోవలసిన పరిస్థితి కాదు. మాట అనకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మాట ఎవ్రీ టైమ్ యూఆర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ, you step back and then take this as an opportunity to be a better person. How అనేది కేస్ టు కేస్ పైన ఆధారపడింది. It is when కుంతీదేవి కష్టాలు వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు బికమ్ క్లోజ్ టు గాడ్ అన్నట్టు ఉండగలగాలి. అంతే. అలా ఏం చేయమంటారు ప్రభుజీ? అలా ఏదన్నా మనకి నచ్చంది, ఇష్టం లేదు, కోపం వస్తుంది అనుకుంటే స్టెప్ అవే ఫ్రమ్ ద సిట్యుయేషన్. Why is it bringing you? Why అది ఎందుకు కోపం తెప్పిస్తుంది? Because something else is more important to you than your love for Krishna. Something else is more important to you than your love for Krishna. What is that you are becoming more important to you that is causing the anger? That correction జరిగితే then you will get back to love for Krishna. అంతే కదమ్మా. ఇంకా దేనికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాం? ఎందుకు కోపం వస్తుంది? ఎక్కడో ఇగో హర్ట్ అయింది, లేదా మనకి రావాలి అనుకుని డబ్బు
కాకుండా అంది రాలేదు. మనకి కావాల్సింది మనం అన్ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మనకి దొరకట్లేదు అంటే కోపం వచ్చేస్తుంది కదా కోపం వస్తుంది. బట్ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఇస్ ఇట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డివోషన్ దెన్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. రైట్? అండ్ అలా 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 అంటారా? అంటే ఇప్పుడు అంతే కదా అలా కోపం ఎందుకు వస్తుంది? అదేలే ప్రభుజీ. Is it because your son or daughter is not listening to you? Then that's a different story. There that is a different story. There you don't have, you're getting angry, or you have to sometimes you have to behave angry. Does not mean you're going to become angry about them. You have to at least pretend anger, basically, right? అవునవును. That is controlled anger, basically. Controlled fire control. That's okay. But if it is happening because something that is more dear to you is not getting to you, basically, right? That's where you get angry. Your anticipated result has not met, basically. And that result, that anticipate, then that's where you have to get the correction, basically. Oh, maybe I'm anticipating for something that is not worth it, basically. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. అట్లా థింక్ చేసుకుంటారా? అలా థింకింగ్ మార్చుకుంటారు. You'll realize what you're anticipating is right or wrong. అదేలేండి ప్రభుజీ. The opportunities, you'll get those opportunities. Then at that moment you might feel angry, but then you have to go back and realize that, oh, this is, I got angry for a silly reason. That is silly because it's not helping you progress spiritually. అవునవును. అదేలే ప్రభుజీ. ఇవాళ నేను సుజాత ఈ విషయం మీద కూడా మాట్లాడుకున్నాము. ఇట్లా కోపం ఎందుకు వస్తుంది, ఇలా దీని గురించి కూడా మాకు ఆన్సర్ దొరకలేదు. Alternate attachment. ఆల్టర్నేట్ అటాచ్మెంట్ ఇవాళ బాగా చెప్పారు. డిటాచ్మెంట్ ఎందుకు వస్తుంది దేవుడి నుంచి, ఆల్టర్నేట్ అటాచ్మెంట్ అని చెప్పారు. బాగుంది. I like that word actually. Alternate attachment. In other words, if you're not attached to God, then attachment is nothing but alternate attachment. That is what it is. We are getting attached to something else, some comfort, some anticipated result, something that satisfies not the soul but something being materialistic. అదే అదే అంతే ఉంటుందిలేండి ప్రభుజీ. అంతే మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా రేపు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే ఇంక ఇలా థింక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా వర్క్ లో కోవర్కర్ మనతో మనం యాంటిసిపేట్ చేసిన యాక్షన్ వాళ్ళ నుంచి రాకపోతే అప్పుడు మనకు కోపం వస్తుంది అని అనుకుంటానండి ప్రభుజీ. వర్క్ లోనే నాకు ఇట్లా లాస్ట్ వీక్ ఇట్లా ఇన్సిడెంట్. You are owner of your own business అమ్మా. మీకు కోపం తెప్పించే వాళ్ళు ఉన్నారు కాదా? You run your own clinic, right? లేదు ప్రభుజీ. నేను హెల్త్ సెంటర్ లో వర్క్ చేస్తాను. నాతో అసిస్ట్ చేసే ఆవిడ మాట్లాడితే టైం గురించి మాట్లాడుతుంది. అంటే యూఆర్ రన్నింగ్ లేట్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ క్విక్. ఇట్లా నాకేమో అట్లా టైమ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ హ్యూమన్స్ అంటాను నేను. ఆమె అగ్రీ అవ్వదు. సో అట్లా కాన్స్టెంట్ ఫ్రిక్షన్ లో అనిపిస్తుంది నాకు. చాలా సార్లు కామ్ గానే ఉన్నాను. ఫ్రైడే రోజు మాత్రం కొంచెం నేను చిరాకు పడ్డాను అనమాట. తర్వాత అనుకున్నా ఎందుకు కోపం వస్తుంది నాకు ఈమె మీద, ఆమె ఎన్నిసార్లు కోపపడ్డా నేను కోపపడకూడదు అనుకున్నానే అని అనుకొని కూడా మళ్ళీ ఇవాళ సుజాత అదే మాట్లాడనమాట. కోపం అనేది వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందో ఇంకా ఎందుకు ఇంత చేసాక ఇప్పుడు మనం ఇంత వద్దు డిటాచ్ అయిపోతున్నా కూడా వస్తుంది అప్పుడప్పుడు అని చెప్తూ ఉన్నాను. సో నాకు అంటే అట్లా కాన్స్టెంట్‌గా టైం రిమైండ్ చేయొద్దు అని చెప్పినా కూడా ఆమె చేస్తుంది. అంటే నేను ఒకటి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నా, ఆమె వేరేది ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తుంది. Expectation differences. సో Expectation differences. అది Yeah, there will be situations where God will put you to rough bosses, basically. Very rough situations వస్తాయి. Basically, constant frustrated situations వస్తాయి. ప్రహ్లాదుడు పడినంత ఫ్రస్ట్రేషన్ కంటే ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ కాదు కదా. అలా మనం కొంచెం అనాలజీ అలా కంపేర్ చేసుకొని కామ్ డౌన్ అయిపోవాలంటారా? But what that's okay. But what is that caused Prahlad not to become frustrated? Because of his unconditional surrender. Or he did not think what his father said. I mean, చంపేస్తాను ఇప్పుడు అంటే ఎంతో కష్టపడితే
ఎప్పుడో చనిపోతే వైకుంఠానికి వెళ్తాను, నువ్వు ఈ రోజు నన్ను చంపించేసి భగవంతుడి దగ్గర పంపిస్తున్నావు, నీకు ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని అడుగుతాడు. ఇంకా అంత అదేలెండి ప్రభుజీ. అంత మనకి ఇంకా ఆ స్టైల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇంకా అంత సరెండర్ అవ్వాలి. ఇంకా అవ్వలేదు మనమేమి ఇంకా. సో, నీకు నేను ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో తెలియట్లేదు నాన్న. సో, ఇంక అంత కూల్‌గా ప్రతిదీ అంటే ఇందాక మీరు కూడా చెప్పారు గదా! అంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చింది అంటే ఇంకా భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వడానికే అని అన్నారు గదా! అట్లనే ఇంకా Tell you about one devotee who has, as I said, frustrating boss. Boss. Then he went to his Siksha Guru and said, like, ilanti situation undi em cheyali ante, oh really, maybe somewhere he said, like, maybe I thought you're depending on Krishna for your life, I didn't realize you're depending on your boss for your life. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఇప్పుడు మనకి ఎనాలజీ సరిపోయింది ప్రభుజీ. అంటే I thought you're leading your life depending on Krishna. Somewhere your conviction needs to be fixed. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ అవ్వాలి అని చెప్పలేదు. బేసికలీ చెప్పిన మాట అదే. I am so worried about what your boss is telling you. These are part of life, part of the game, and part of the 40-hour duty and all that. That's still fine, but that cannot take your dependence on Krishna has to help. It has to help you. అది నేను ఇంకొక ఎక్కడ కూడా విన్నాను ప్రభుజీ ఇదే. మన ఎమోషన్స్ వేరే వాళ్ళనే మాటలు మళ్ళా మారుతున్నాయి అంటే, సో మనం వాళ్ళు మనల్ని రన్ చేస్తున్నారు. మనల్ని మనం రన్ చేసుకోవడం లేదు. Exactly. Maybe that whole week the other person has waited for you to actually show your frustration, and once you showed your frustration, the other person feels happy about it. Basically, oh, I caused sufficient frustration. అలానే అయ్యుంటది అనుకుంటా ప్రభుజీ. సో దెన్ షీ ఈస్ ద విన్నర్. ఐ యామ్ ద అంటే ఆమె షీ సక్సీడెడ్ ఇన్ హర్ ఫ్రైడే మధ్యాహ్నానికి నేను 3:00కి నేను బర్స్ట్ అయిపోయానన్నమాట. ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ అయింది. సో అంటే నేను ఇంక అనుకున్నాను ఇలా అంటే షీ ఈస్ లీడింగ్ మీ, నా ఎమోషన్స్ నీ చేతిలో ఉన్నాయా అని కూడా అలా కూడా ఆలోచించాను ప్రభుజీ. అనుకోని కూడా మళ్ళీ ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు అలా అనిపిస్తది గదా! అంటే ఆ ఫ్రాక్షన్‌లో ఇంకా కంట్రోల్ రావడం లేదు. అది నేను అనుకుంటుంది. Inability to, where you're putting your mental security is what it is all about. అదే. These are interesting social concepts, Amma, to understand, and spirituality should only help us navigate them better. Sometimes other people throw words at us, not because we are wrong, because they're envy at us. Basically. అలా కూడా ఉంటుంది ప్రభుజీ. చాలా ఉంటుందమ్మా, అలా కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు ఉండదు? చాలా ఉంటుంది. That is where they are putting their mental security. And when you're clearly able to see that, then you don't have to react for it and you don't have to act for it. Is what is the pragmatic. కొంచెం మనము అంటే అంతకు ముందు కన్నా నౌ ఐ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ప్రభుజీ. సుజాత నాకు అంటే ఏంటి కొంచెం మనము వెనక్కి తగ్గిపోవాలి, ఇది కాదు అన్నది కొంచెం కాన్షియస్నెస్ నాకు అనిపిస్తోంది ప్రభుజీ ఈ మధ్య కాలంలో నాకు అలాగా. ఎంత అనిపించినా కూడా సుజాత మళ్ళీ ఒక 4 సార్లు కామ్‌గానే ఉంటున్నా. 5వ సారికి మాత్రం నాకు ఇంకా ఆపుకోలేకపోతున్నా. అంత ఆపుకుందాం అన్నా అంటే పార్వతీ మాతాజీ ఓన్లీ 1 రౌండే చేస్తోంది ప్రభుజీ. చాంటింగ్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్. మాటకు మాట అనకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. నేను అదే అనుకుంటాను. ఏంటి ఇంత సిల్లీగా ఇంత తెలుసుకొని కూడా మళ్ళీ ఇట్లా సిల్లీగా మాట్లాడుతున్నాను అన్నాక అనిపిస్తది. బట్ నాకు సాటర్డే నిన్నంతా అదే ఆలోచించాను. నేనే కదా ఐఎమ్ లూజింగ్ ద పీస్ అలా అని కూడా అనిపించింది ప్రభుజీ. అంతే. సో you have surrendered your peace to that other person basically. బేసిక్‌గా నాకు అలాగే అనిపించింది ప్రభుజీ. అంటే సో ఇవాళ కోపం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇట్లా గురువు గురించి 2 దేవుని What is the worst thing that is going to happen if your boss is not happy with you? The worst scenario, you lose the job, right? లాభం పోతుంది, అంతకన్నా ఇంకేమవుతుంది? అంతకంటే వరస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంకేం అవ్వదు. Yeah, because that means you are so attached to your job. That's the reason why you're not able to take this. Right? అంతే. Yeah. I mean, I'm sure you have
you have faced bigger problems, right? Maybe I should just stop recording this. అవును ప్రభుజీ. These things